கும்மியடி அருள் கும்மியடி ஒன்றாய் கூடி குரு பத கும்மியடி அம்மையடி நம கப்பனடி ரமணாய நமோவன கும்மியடி ரமணாய நமோவன கும்மியடி. அடியார்கள் உள்கனிந்து இடம் தந்து சிவயோகமான கனி தந்து இதயத்தில் ஆழ்ந்த மனம் தந்து பரிபூரண சிவம் தந்த அருளமுதே அகிலமெல்லாம் விளங்கும் ஆதிகுருவே நாதாந்த யோக கரசே ஆதிகுருவே நாதாந்த யோக தரசே ஒளி காட்டி புன்னருள் பதம் காட்டி பதமடையும் கதி காட்டி பதமலர் செடி காட்டி பாதுகாத்து பார்த்த விடமெல்லாம் நீ கமர நிறைந்து பதம் தூக்கி நின்ற ஒரு நிலை காட்டிய சிவமே பதம் தூக்கி நின்ற ஒரு நிலை காட்டிய சிவமே தில்லையுள் கூத்தனே தேனே திகட்டாமுதே துறவிய மனம் கவர்ந்த மானே மணியே என்னுள் விளங்கும் ஒளியே உயிரே உலகமெல்லாம் நிறைந்த அறிவே கல்வி கடந்த நிலையில்
விளங்கும் வெளியே ஒளி நிறைந்த கடலே கரும்பே காதலனே கண்ணாளனாம் என் ரமணேச குருவே கண்ணாளனாம் என் ரமணேச குருவே கர்மாதீத உருவே வேதாந்த பொருளே விமலமனாதீத வெளியே இதய கமலத்துள் ஒளியே கனிந்திங்கு வந்தருள வேண்டுமே கனிந்திங்கு வந்தருள வேண்டுமே அடியேற்கு பாதமலர் காட்டியொரு பரிபூரண யோக நிலை தந்தருளும் ஞான குருவே ஞான குருவே ஞான குருவே ஞான குருவே. ஓம் நமः பரமரிஷிभ्यो நமः பரமரிஷிभ्याम्. ஹரிः ஓம். अन्तरायतिमिरोपशान्तये शान्तपावनमचिन्त्यवैभवं तन्नरं वपुषि कुञ्जरं मुखे मन्महे किमपि तुन्दिलं महः. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः. ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः. यस्यान्तन्नादिमध्यं न हि करचरणं नामगोत्रं न सूत्रं नो जातिर्नैव वर्णा न भवति पुरुषो नानपुंसं न च स्त्री नाकारं नो विकारं न हि जनिमरणं नास्ति पुण्यं न पापं तत्त्वं नो तत्त्वमेकं सहजसमरसं सद्गुरुं तं नमामि. सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां. मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानं वर्षिष्ठान्तेव सदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे. देहं मृण्मयवज्जडात्मकमहं बुद्धिर्न तस्यास्त्यतो नाहं तत्तदभावसुप्तिसमये सिद्धात्मसद्भावतः कोऽहं भावयुतः कुतो वरधिया दृष्ट्वात्मनिष्ठात्मनां सोऽहं स्फूर्तितया अरुणाचलशिवः पूर्णो विभाति स्वयं. करुणापूर्णसुधाब्धे कबलितघनविश्वरूप किरणावल्या अरुणाचलवरमात्मन् अरुणो भव. चित्तकञ्जसुविकासाय
त्वयि अरुणाचलसर्वं भूत्वा स्थित्वा प्रलीनमेतच्चित्रं हृद्यहमित्यात्मतया नृत्यसि भोः ते वदन्ति हृदयं नाम अहमिति कुत आयातीत्यन्विष्यान्तः प्रविष्टयात्यमलधियाम् अवगम्य स्वं रूपं शाम्यत्यरुणाचलत्वयि नदीवाब्धौ त्यक्त्वा विषयं बाह्यं रुद्धप्राणेन रुद्धमनसान्तस्त्वां ध्यायन् पश्यति योगी दीधितिम् अरुणाचलत्वयि महीयं ते त्वय्यर्पितमनसा त्वां पश्यन् सर्वं तवाकृतितया सततं भजते अनन्यप्रीत्या स जयत्यरुणाचलत्वयि सुखे मग्नः हृदयकुहरमध्ये केवलं ब्रह्ममात्रं ह्यहमहमिति साक्षादात्मरूपेण भाति हृदि विषमनसा स्वं चिन्वता मज्जता वा पवनचलनरोधादात्मनिष्ठो भवत्वम् चिद्रूपवीक्षणचणुं हृदये रमन्तम् आमीलिताक्षमनिमेषसमाधिनिष्ठम् मञ्जासनस्थम् अतिमानुषमीशरूपम् आनन्दमात्मरमणं शरणं प्रपद्ये सत्सङ्गतिं सदनुगेषु च मित्रभावं भक्तिं च बोधधिषणाद्यगदं ददानं संसाररोगविनिवारणवैद्यनाथम् आनन्दमात्मरमणं शरणं प्रपद्ये कोऽहं विचारनिशितायुध दण्डपाणिं नाहं शरीरकुलिशायुधमीशसूनुं सोऽहं प्रकाशकिरणावलिचण्डभानुम् आनन्दमात्मरमणं शरणं प्रपद्ये निर्मूल्य सर्वविषयान् अरुणाद्रिशृङ्गे राजन्तमात्मनि सदा सहजे समाधौ वेदान्तवाक्यरसरूपिणमप्रमेयम् आनन्दमात्मरमणं शरणं प्रपद्ये वेदान्तशैलजनदी रमणीयरूपा निर्वाणनिस्तुलरसायनबोधधारा संसारजातक सकलामयदोषहन्त्री जीयादियं च रमणेश्वरवाक्सवित्री सदाशिवसमुद्भूत शुद्धज्ञानैकरूपिणीं रमणाचार्यसम्पूर्णां वन्दे गुरुपरम्पराम् अन्तश्चैतन्यरूपेण गुरुरूपेण यो बहिः भासते शुद्धबोधं तं देशिकं रमणं भजे வேதனன்முடிமேல் விளங்குறும் வித்தகாவுனை மேயத்தால் ஈதலால் இணையில்லாதோர் இன்பம் எய்தினேன் ரமணேஷனே பாய்தலற்ற மனத்தவர் தொழும் பாண்டிவன் சுழியற்பதி நாதனே உனை நான் மறக்கினும் நாசொல்லும் உந்தன் நாமமே நாதனே உனை நான் மறக்கினும் நாசொல்லும் உந்தன் நாமமே. பதிகங்கள் போலேயே முருகனார் நிறைய பாட்டுகள் எழுதியிருக்கார். சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் தேவாரம் பாடல்கள் போல, ஞானசம்பந்தர் போல, திருநாவுக்கரசர் போல பாடல்கள் நிறைய எழுதியிருக்கார். அதில் நான் சொல்லும் நமசிவாயவேன்னு ஒரு நாமா வரும். அதே போலேயே இங்கே பகவான் எழுதியிருக்கிறது, முருகனார் பகவான் பெயரில் எழுதியிருக்கிறது தான் இந்த திருச்சுழியர் பதிகம். நமக்கு இன்றைக்கி திருச்சுழி தான் பிரவேசம் பண்ணணுங்கிறதுனால திருச்சுழியர் பதிகம். அது ரொம்ப அழகான பாடல்கள். வேத நன்முடி மேல் விளங்குறும் வித்தகா உனை மேயதால் ஈதலால் இணையில்லாதோர் இன்பம் எய்தினேன் ரமணேஷன். இப்படி கான்ஃபிடென்ஸ் யாருக்கு வரும்? ஒரு சத்குருவை பார்த்து என்ன கிடைக்கிறது? ஈடில்லாத ஒரு இன்பம் எய்தினேன் அப்படிங்கிறார். இது மாதிரி அப்படி இப்படின்னு சொல்ல முடியாத ஒரு ஆனந்தம், ஒரு நிலையை நீ எனக்கு கொடுத்தாய். இனி ஒரு பாடல் வரும்.
நம்ம அப்பப்போ ஒரு நாள் சந்நிதி முறை பார்த்துன்னு வரபோது பாடல்கள் வரும். ஷாகா நிலை ஷாவா நிலை தந்தான் சதி மாயை ஷழக்கு ஒழிய அப்படின்னு. ஷாவா நிலை தந்தான் அப்படின்னு. இந்த ஷாவ் இல்லாத பிறப்பு இறப்பு இல்லாத நிலை சத்குரு என்ன கொடுக்குறாருன்னா, நான் பிறந்துட்டேன், எனக்கு மரணம் உண்டு, வியாதி உண்டு, சுகதுக்கங்கள் உண்டுங்கிற அந்த மோகம், அந்த பிரமை போகிறது இல்லையா. அப்போ பஜகோவிந்த எல்லாருக்கும் தெரியும். சத் சங்கத்வே நிசங்கத்வங்கிற ஸ்லோகம் எல்லாருக்கும் தெரியும். அதோட பிரயோஜனம் என்ன? நிர்மோகத்துவம். மோகத்தை, அவித்யை, அஜ்ஞானத்தை நீக்கிறது தான். அஜ்ஞானம் அவித்யை போயிடுத்துன்னா எனக்கு பிறப்பு இருக்குது, ஜனனம் இருக்குது, மரணம் இருக்குங்கிற தோஷம் உள்ளேருந்து போய் ஆத்மபோதம் ஹிருதயத்துக்குள்ளே தெளிவாகிறது. நான் ஆத்மாங்கிற அனுபூதி, சுத்த சைத்தன்யங்கிற அனுபூதி, நான் பிறந்தேன்கிற பிரமை இல்லை, எனக்கு சேஞ்ச் பரிணாமம் இருக்குங்கிற பிரமை இல்லை, நான் எப்பவும் ஒரே போல் சாந்தியே ஸ்வரூபமாக இருக்கேங்கிற அனுபூதி. அந்த அனுபூதியை ஷாவா நிலை தந்தான். இங்கே என்ன சொல்கிறார்? பகவானை சுற்றி வரவாள்லாம் எப்படி இருந்தான்னா, பாய்தலற்ற மனத்தவர் தொழும் பாண்டிவன் சுழியற்பதி. இந்த கூட இருக்கிறவாள்லாம் பாய்தலற்ற மனத்தவர். மனசு பாஞ்சுன்னு இருக்கோ இல்லையோ, நம்ம மனசெல்லாம் சஞ்சலமாக இருக்குது, சபலமாக இருக்குது. கீதையில் அர்ஜுனன் சொல்கிற மாதிரி சஞ்சலம் ஹி மன கிருஷ்ணா. அந்த மாதிரி சாஞ்சல்யம் இல்லாமல் நிശ്ചலமாக சாந்தமாக இருக்கிற மனசோடு இருக்கிற யோகீஸ்வரர்கள் சுற்றி இருக்காளாம் சேவை பண்ணுறதுக்கு. சனக சனந்தனாதிகள் எப்படி தட்சிணாமூர்த்தியை சுற்றி இருந்தாலும் அவளுக்கெல்லாம் தட்சிணாமூர்த்தி உபதேசம் பண்ணினார் இல்லையா. அதுதான் சித்திரம் வடதரோர் மூலே விருத்தாக சிஷ்யா குருர் யுவா குரோஸ்து மௌனம் வியாக்கியானம் சிஷ்யாஸ்து சின்ன சம்சயாக. சனக சனந்தனாதிகளெல்லாம் சிவனுக்கு முன்னாடி, தட்சிணாமூர்த்தியாக இருக்கிற பரமேஸ்வரனுக்கு முன்னாடி உட்கார்ந்துருக்கா. ஈஸ்வரன் எப்படி உபதேசம் பண்ணுறார்னா, மௌன வியாக்கியா பிரகட்டித பரபிரம்ம தத்துவம். அவர் மௌனமாக இருக்கார். அந்த மௌனத்துக்கு அவ்வளவு ஆற்றல், அவ்வளவு பவர். அது என்ன பண்ணுறது? வாயால் பேசாமையே ஆத்ம ஞானத்தை பிரகாசப்படுத்துறது. அவ்வளவு பலம் இருக்குதுக்கு. வாயால் ஒன்றும் உபதேசம் பண்ணாமையே தத்துவமசீதி போதம். அது இன்னொரு ஸ்லோகம் நேற்றுக்கு சொன்னோமே, முத்ரா விசேஷேன முகுர்முனீனாம் நிரஸ்ய மாயாம் தயையா விதத்தே தேவோ மகான் தத்துவமசீதி போதம். அந்த தத்துவமசிங்கிற மகா வாக்கியத்தோட அர்த்தத்தை ஹிருதயத்தில் பிரகாசப்படுத்துகிறார் சின்முத்ரையினால் மட்டும். அந்த மௌனமாக இருந்துண்டு அது ஒரு பகவான், ரமண பகவானோட வாழ்க்கையை பார்த்துட்டு இல்லைன்னா ஒரு புராண கதையாகவே முடிஞ்சிருக்கும். பகவானோட வாழ்க்கையை பார்த்தவாளுக்கு அதில் சந்தேகமே இல்லாமல் போயிடுது. எப்படி மௌனத்தில் ஆத்ம தத்துவத்தை உபதேசம் பண்ணலாம், மௌனத்துக்கு எவ்வளோ ஆற்றல் பலம் உண்டு, மௌனம் எப்படி, ஞானியோட மௌனம் எப்படி பிரபலமாக இருக்கும். என்ன பால் பிரெண்டன் பின்னால் சொல்கிறார். மகர்ஷி பேசினார், பேசலைங்கிறது இல்லை, என்னென்னா சகஜமாக பேசினார். ஹி ஆல்சோ ஸ்போக், பட் ஹிஸ் சைலன்ஸ் வாஸ் மோர் எலக்வெண்ட். அவருடைய மௌனம் பேச்சை விட பலமுள்ளதாக இருந்தது, பேச்சை விட பிரபாவம் உள்ளதாக இருந்தது. அந்த மௌனம் நேர ஹிருதயத்துக்குள்ளே பாஞ்சு அவித்யை நீக்கம் பண்ணி, நான்கிற அகங்காரம் உண்மைங்கிற பிரமையை நீக்கம் பண்ணி, நான் அற்ற நிலையில், நான்கிறது உதியாத ஒரு நிശ്ചலமான சாந்தியை, சமாதி நிலையை பல பேருக்கும் கொஞ்ச நேரத்துக்காவது பிரகாசப்படுத்தி கொடுத்தது, அனுபூதியை கொடுத்தது. அதனால் அந்த அனுபவஸ்வரூபனாக இருக்கிற பகவான் ரமணருடைய சரித்திரத்தை நாம் பார்த்துன்னு வரோம். பகவான் ரமணர் யார் அப்படின்னு கேட்டால், ஒரு சமயம் ஒரு சந்நியாசி, அமிர்தநாத யதீந்திரன் பேர். அந்த சன்னியாசி பகவான்கிட்ட ஒரு பேப்பரில் எழுதி வச்சார், நீங்கள் யார், சிவனா, விஷ்ணுவா, பிரம்மாவா? சில பேர் சுப்பிரமணியன் சொல்கிறா, நீங்கள் யார், ஹரியோ, யதிவரனோ, சிவகுருவோ, அறிவான் ஒரு குத்துக்கம் மம ஹிருதயே குரு மகிமா அப்படின்னு மலையாளத்தில் எழுதி வச்சார்.
அதுக்கு பகவான் அந்த பேப்பரோட பேக்கிலேயே ஒரு ஸ்லோகம் எழுதினார். மலையாளத்தில் தான் முதல்ல எழுதினார், அப்புறம் தமிழில் மொழிபெயர்த்து அரியாதி இதர ஜீவரத் அகவாரிஜ குகையில் அறிவாயிரமி பரமாத்மன் அருணாச்சல ரமணன் பரிவாலுளம் உருகானல பரநாந்திடும் குகையார்ந்து அறிவாம்விழி திறவாய் நிஜம் அறிவாய் அது வெளியாம். ஹரி பிரம்மா சிவன் இந்திரன் முதலான தேவதைகள்லாம் எடுத்துங்கோ, இல்லை சாதாரண மனுஷியாள் மிருகங்கள் பட்சிகள் எல்லாம் எடுத்துங்கோ. பிரம்மாதி பிபீலிகாந்த தனுஷு அப்படின்னு பிரம்மாலேருந்து ஆரம்பித்து ஒரு பிபீலிக்கான ஒரு எறும்பு, இல்லாட்டா அதை விட சின்னதாக எதாக எடுத்துக்கணுமா, ஒரு அமீபா எடுத்துக்கணுமா, அதுக்குள்ளே எல்லாத்துக்குள்ளேயும் பிரம்மாதி ஸ்தம்ப பர்யந்தம் போனோம். ஸ்தம்பம்னா அவ்வளோ ஸ்மால், யூ கேன் சே யூனிசெல்லுலார் ஆர்கானிசம்னு வேணால் சொல்லலாம். எல்லாத்துக்குள்ளேயும் அகங்கிற ஒரு அனுபவம் இருக்குது. யா திரியங் நரதேவதாபிர் அகமித்யந்த ஸ்புட்டா கிருஹ்யதே. பட்சிகள் மிருகங்கள் தேவதைகள் எல்லாருக்குள்ளேயும் அகங்கிற அனுபவம் ஸ்புட்டமாக, நான்கிற அனுபவம் ஸ்புட்டமாக தெள்ளத்தெளிவாக விளங்கிறதே. அதோடு உண்மையான பொருள் தான் அருணாச்சல ரமணன் எழுதி கொடுத்தார். அதனால் ரமணனை தெரியணுமா என்ன, இந்த ஃபோட்டோ நமக்கு ஒரு கோபுரம் பார்க்குற மாதிரி தான். கோவிலில் கோபுரம் சுவாமி இல்லையே, ஆனாலும் கோபுரத்தை பார்த்து வணங்குறோம் இல்லையா, அது மாதிரி தான் படம். ஆனால் வாஸ்தவமாக ரமணன் யார்? ஆத்மா தான் ரமணன். எல்லாரோட ஹிருதயத்துலேயும் இருக்கிற ஆத்மா தான் ரமணன். அதனால தான் பாகவதத்தில் சுகரை ஸ்மரணை பண்ணுற போது சர்வபூத ஹிருதயம் முனிமானதோஸ்மி அப்படின்னார் சூத்தர். சர்வபூத ஹிருதயம் முனிம், எல்லா பிராணிஜாலங்களோடும் ஹிருதயத்தில் ஆத்மாவாக விளங்கக்கூடிய அந்த முனிக்கு நமஸ்காரம் அப்படின்னு. சர்வபூத ஹிருதயம் முனிம் ஆனதோஸ்மி. அதுபோல தான் பகவான் ரமணர் யார்? சர்வபூத ஹிருதயா முனிஹி, எல்லாரோட ஹிருதயத்திலையும் விளங்கக்கூடிய முனிதான் ரமணன். அதனால் அந்த ரமணனை தியானம் பண்ணுறோம்னா ஆத்மாவை தியானம் பண்ணுறது தான் ரமணனை தியானம் பண்ணுறது. ஆத்மஸ்வரூபமாக தான் தியானம் பண்ணுறோம் பகவான் ரமணரை. அந்த பகவான் ரமணரோட சரித்திரத்துக்கு நாம் இன்ட்ரடக்ஷன் 2 நாளைக்கு பண்ணினோம். பாரத தேசத்துக்கு மகிமையை சொன்னோம், வேதத்தோட மகிமையை சொன்னோம். பாரத தேசத்தில் எவ்வளோ மகாபுருஷர்கள் வந்திருக்கா, ஞானிகள் வந்திருக்காங்கிறதுக்கு கணக்கே இல்லை நமக்கு. அவ்வளோ மகாபுருஷர்கள் வந்த இந்த நாடு, அந்த ரிஷி பரம்பரை வந்த நாடு, ஆர்ஷ பூமி இது. ஆர்ஷ பாரதம்னே நாம் சொல்கிறோம். அப்படி இருக்கிற இந்த பாரத தேசத்தில் தான் கடந்த நூற்றாண்டில் பகவான் ரமணர் பிரகாசித்தார். ரமண பகவானுடைய அவதார காலம் ரொம்ப விசேஷப்பட்ட ஒரு காலம். எப்போவுமே பார்த்தோமானா மகாபுருஷர்கள்லாம் வரத்த சேத்தில் பூத்த செந்தாமரைம்பா. நல்ல தாமரை சேத்தில் சகதியில் வளர்கிற மாதிரி ஞானிகள் வர்றதும் பார்த்தோன்னா ஒரு கஷ்டமான காலகட்டங்கள்லாம் நிறைய மகாபுருஷர்கள் வருவா. ரொம்ப சுகமாக கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கிற போது ஒன்றுமே காணாது. நம்ம வாழ்க்கையும் அப்படி தான். பகவான் வர்றது எப்போன்னா ரொம்ப கர்மத்தினால் கஷ்டப்பட்டுன்னு இருக்கிற நிலையில தான் நம்ம உள்ளேந்து பகவானை கூப்பிடுவோம். அப்போ தான் அத்தியாத்ம வாழ்க்கையும் வரும். துக்கம் எத்யத் அனுப்பிராப்தம் தபோரூபேண பாவயேத் ந துக்கம் துக்காய ஸ்யாதிதி ஸ்ருதி மாதிருகீஹி. வாழ்க்கையில் துக்கம் இப்படி வந்துட்டே இருக்குது, துன்பம் வந்துட்டே இருக்கே, துன்பத்தையெல்லாம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா தபஸாக எடுத்துக்கோங்கிற. துன்பம் வரபோது அந்த துன்பத்தை ஒரு தபஸாக எடுத்துக்கோ. நம்மளாக எவ்வளோ தபஸ் பண்ணினாலும் அவ்வளோ தவிக்க மாட்டோம். அதனால் துன்பம் வரபோது அந்த துன்பத்தை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி, துக்கத்தை டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணி அது ஒரு தபஸாக மாற்றிக்கும். அதை பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணு. அப்போ என்ன,
அந்த துக்கமே உனக்கு பெரிய பகவத் பிராப்திக்கு இருக்கிற ஒரு பவராக மாறிவிடும் இல்லையா? இப்போ ஆறு தான் துன்பப்படலை. கிருஷ்ணாவதாரம் வந்த காலம் என்ன? கம்சனை மாதிரி, ஜராசந்தனை மாதிரி, துரியோதனனை மாதிரி இருக்கிறவா அவ்வளவு அட்டூழியம் பண்ணிட்டு இருக்கிற சமயத்தில், அதுவும் கிருஷ்ணன் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவள் அம்மா அப்பா ஜெயிலில் எவ்வளவு குழந்தைகள் இறந்து போச்சு. இந்த கதையெல்லாம் நமக்கு தெரியும் இல்லையா? ராமாவதார காலத்துலேயும் ராவணனோட கஷ்டங்கள்லாம் எல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு இருந்தா, ஏதோ ஒரு கஷ்டம் இருந்த டைம் இல்லையா? அதே போல் அவளெல்லாம் அவதார புருஷர்கள் ஒரு பக்கம், ஞான ஆச்சாரியர்கள் ஒரு பக்கம். ஞான ஆச்சாரியர்கள் வரபோது என்ன? அவித்தியை நீக்கம் பண்ணி ஆத்ம ஞானத்தை உபதேசம் பண்ணுறது. ஆச்சாரிய சப்தத்துக்கு ஆச்சினோதிஹி சாஸ்திராணி ஆச்சாரே ஸ்தாபயத்யபி ஸ்வயமாச்சரத்தை செய்வ தஸ்மாத் ஆச்சாரிய உச்சதே அப்படிங்க. ஆச்சாரிய சப்தத்துக்கு என்ன அர்த்தம்னா, சாஸ்திரங்களை எல்லாம் நன்னா தெரிஞ்சு விஸ்தாரமாக புரிஞ்சுண்டு அதை சொல்லி கொடுத்து அதை ஸ்வயம் ஆச்சரணம் பண்ணி ஆச்சாரத்தில் ஸ்தாபனம் பண்ணுறவர் ஆச்சாரியர். இப்போ இந்த ஆச்சாரிய சப்தம் ஜென்ரல் சாஸ்திர விஷயங்கள் எல்லாத்துலேயும். குருங்கிறது யார்? குருனாக்கா சரியாக பார்த்தா நம்ம சங்கீதத்துக்கும் குருங்கிறோம், நடனத்துக்கும் குருங்கிறோம், பாஷைக்கும் குருங்கிறோம், ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ்க்கெல்லாம் குருங்கிறோம் இல்லையா? ஏதோ ஒரு அவித்தியை நீக்கிறமன்றவனையெல்லாம் குருங்கிறோம். ஆனால் குரு சப்தம் சரியா அத்தியாத்ம விஷயமாக தான் சேர்ந்து போகும். ஆச்சாரிய சப்தம் எல்லாத்துக்குமே ஆகலாம். ஆனால் குருங்கிறது யார் உள்ளே இருக்கிற அவித்தியை நீக்கம் பண்ணி நமக்கு ஆத்ம ஞானத்தை கொடுக்குறாரோ அவர் தான் குரு. கு சப்தஸ்து அந்தகாரஸ்யாத் ரு சப்தஸ்தன் நிரோதகா அந்தகார நிரோதித்வாத் குருரித்யபிதீயத்தே. அந்தகாரத்தை உள்ளே இருக்கிற இருளை நீக்கம் பண்ணி ஆத்ம ஞானத்தை பிரகாசப்படுத்தவன் குரு. ஏன்னா குரு சப்தத்தை உபனிஷத் யூஸ் பண்ணித்து. பரீக்ஷ்ய லோகான் கர்மசிதான் பிராமணோ நிர்வேதமாயான் நாஸ்த்யகிருத கிருதேன தத் விஜானார்த்தம் ச குருமேவாபிகச்சேத் சமித்பாணிஹி ஸ்ரோத்ரியம் பிரம்மனிஷ்டம். எந்த உபனிஷத்? எந்த உபனிஷத்? முண்டகோபனிஷத். முண்டகோபனிஷத் சொல்கிறது பரீட்சிய லோகான், லோகத்தில் கர்மாவால் அடையிற நிலைகளையெல்லாம் நல்லா விசாரம் பண்ணி பார்த்து பார்த்து வைராக்கியம் வந்துட்டு. கர்மாவால் பூர்ணமாக முடியாது, என்ன பண்ணியும் பூர்ணமாக முடியாது, எப்படியெல்லாம் வாழ்ந்தும் பூர்ணமாக முடியாது. பூர்ணமாகணுமான ஆத்ம ஜானத்தை அடையணும். ஆத்ம ஜானம் கர்மாவால் அடைய முடியாதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிற வரைக்கும் தான் கர்மா. வைராக்கியம்ங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா, நம்ம நினச்சிக்கிறோம் வைராக்கியம்னா வெறுப்புன்னு நினச்சிக்கிறோம். வைராக்கியம்னா வேதம் சொல்கிற அர்த்தம் என்னென்னா கர்மாவில் இருக்கிற நம்பிக்கை. கர்மான வைதிக கர்மானுஷ்டானத்தை மட்டும் நான் சொல்ல, அதனால் நான் ஏதோ பண்ணி கர்த்தா போக்தாங்கிற பாவத்தோட லோகத்தில் எது வேணுமானாலும் நான் அப்படின்னு இருக்கணும் இல்லையா? ஒரு ஸ்கூலில் படித்து பாஸ் பண்ணணும் தான் நான் பாஸ் பண்ணுவேன் அந்த டிட்டர்மினேஷன் இல்லையா? அந்த அகங்காரத்தோடு தான் பண்ணி அகங்காரத்துக்கு தான் பெருமை சேர்த்துக்கிறோம். அந்த அகங்காரத்தை வச்சுண்டு நமக்கு பூர்ண நிலையை அடைய முடியாதுன்னு எப்போ தெரிஞ்சுக்கிறானோ அந்த நிலைக்குத்தான் வைராக்கியம்னு பேர். நான்கிற ஆற்றலை வச்சு, நான்கிற ஆணவத்தை வச்சுண்டு அந்த ஒரு மலம்னு தெரிஞ்சுக்கிறான் இவன். இந்த நானற்ற நிலையில தான் நிம்மதி இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிற போது, நானற்ற நிலையில் யார் இருக்காளோ அப்படி இருக்கிற ஒருத்தர்கிட்ட போகிற அவருக்கு தான் குருன்னு பேர். அந்த குரு எப்படி பெரிய பொருளாக இருக்கானோ அதனால் அவன் குருன்னு பேர். அகண்டமாக இருக்கான். பாகவதம் சொல்கிறது ஈஸ்வரன் தான் குருன்னு. குரு வேற யாரும் ஆக முடியாது. அநாத்ய வித்யோபகதாத்ம சம்வித தன்மூல சம்சார பரிஸ்ரமாதுராக யதிருச்சயேஹோபஸ்ருதா யமாப்னுயுஹு விமுக்திதோனஹ பரமோ குருர் பவான். பகவானே நீதான் பரமகுரு. எத்தனையோ காலமாக இருக்கக்கூடிய அவித்தியோடு இருந்த ஜீவனை அந்த அவித்தியை நீக்கம் பண்ணி ஆத்ம தத்துவத்தை உபதேசம் பண்ணி சாந்தி கொடுக்குறவன். சாந்தி, அந்த சாந்தியை கொடுக்கக்கூடிய பரமாச்சாரியனா பகவான் பிரகாசிக்கிறார், ஈஸ்வரன் பிரகாசிக்கிறார். அதனால் அந்த குரு சரித்திரத்தை ஆக்கும் நாம் இங்கே பார்க்க போகிறோம். சங்கராச்சாரியர்னு நம்ம ஆச்சாரியால் சங்கராச்சாரியர் ஆச்சாரியர்னு சொல்கிறோம்.
ஆனாலும் ஆச்சாரியாலும் கூட குரு தான். குரு புங்கவ கேதனதே சமதாமயதாம் நஹி கோபி சுதீஹி சரணாகத வத்சல தத்வநிதே பவசங்கர தேசிகமே சரணம். அவர் குரு புங்கவ, குரு பெரிய குரு. ஆச்சாரியன்னா ஞானியாக இருக்கணுங்கிறது கூட இல்லை, சாஸ்திரம் படித்து சொல்லி கொடுக்குறவன் ஆச்சாரியன் ஆகிடுவான். ஆனால் குருங்கிறது ரொம்ப பெரிய ஒரு பொறுப்பு. ஏன்னா அந்த ஈஸ்வரன் தான் குருன்னு சொன்னோம். அப்புறம் வியக்தி எப்படி குருவாக இருக்க முடியும்? அந்த வியக்திக்குள்ளே வியக்தியே இருக்கக்கூடாது. ஒரு சமயம் அரபிந்தோ ஆசிரமம், பாண்டிச்சேரி அரபிந்தோவோட சிஷ்யர் ஒரு பெரிய மகான் இருந்தார், மகாத்மா பண்டிட், எம்பி பண்டிட்னு பேர் அவருக்கு. அந்த எம்பி பண்டிட் ஒரு இன்டர்வியூவில் அரபிந்தோவை பற்றி கேட்குறார். ஒருத்தர் கேட்குறார் அரபிந்தோவை பற்றி நீங்கள் சொல்லணும் அப்படின்னா. எம்பி பண்டிட் சொன்னார், ஹரீந்திரநாத் சட்டோபாத்தியாயன்னு ஒருத்தர் இவர்கிட்ட இன்டர்வியூ பண்ணி பேசுகிற போது அரபிந்தோவை பற்றி நீங்கள் ஏதாவது சொல்லணுங்கிற போது அவர் சொல்கிறார், அரபிந்தோவை பற்றி நான் என்ன சொல்ல, என்னோட குரு அவர் பெரிய யோகி. I have not seen a mighty personality like him anywhere. அவ்வளோ பெரிய ஒரு மைட்டி பர்சனாலிட்டி. இப்போ இந்த ஹரீந்திரநாத் சட்டோபாத்தியாயா பகவான் ரமணர்கிட்ட இருந்தவர். அப்போ அவருக்கு உள்ள இப்படி தோணித்து, ஏன் பகவான் இவர் சொல்லலையே அப்படின்னா. அவர் அரபிந்தோட சிஷ்யர், பக்தர், எம்பி பண்டிட், ஆனால் பகவானையும் பார்த்துருக்கார் பகவான். அப்போது இவர் கேட்டார், அப்போது வாட் வில் யூ சே அபவுட் ரமண மகர்ஷி அப்படின்னு கேட்டார். அப்போ எம்பி பண்டிட் சொன்னார், பகவான் ரமண மகர்ஷி இஸ் நாட் எ மைட்டி பர்சனாலிட்டி, ஹீ இஸ் எ மைட்டி இம்பர்சனாலிட்டி அப்படின்னா. அந்த அனந்தமான அதில் பர்சனாலிட்டியே இல்லை, அதில் அதுங்க ஒரு வியக்தியே இல்லை, ஒரு ஆளே இல்லை. அது ஆகாசம் போல் இல்லையா. கௌடபாதாச்சாரியர் சொல்கிறார், ஞானேன ஆகாசகல்பேன தர்மான்யோ ககனோபமான் ஞேயாபின்னேன சம்புத்தா தம் வந்தே த்விபதாம் வரம். நான் 1996 பகவான் 1993 பகவான் திருவண்ணாமலைக்கு வந்ததோட 96 தான். 1896 வந்தார், 96. அப்போ இந்த செப்டம்பர் மாதம் நிறைய பக்தர்கள் பகவான் பிறந்த ஊர் திருச்சுழியிலேருந்து கிளம்பி மதுரைக்கு மதுரையிலேருந்து திருவண்ணாமலைக்கு வந்தெல்லாம் நடந்து அப்படி ட்ரெயினில் எப்படி வந்தாரோ அப்படி ஒரு குரூப் வந்தா. அன்றைக்கி அதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் அப்படி பிளான் பண்ணி வந்தான். அவளையெல்லாம் ரிசீவ் பண்ணி எல்லாம் பண்ணான். அப்புறம் அது ஒரு பெரிய ஃபங்க்ஷன் பண்ணினா. அந்த ஃபங்க்ஷனில் ஃபஸ்ட்டு நான் அன்றைக்கி ரொம்ப சின்ன வயசு வரை அன்றைக்கி ஆசிரம பிரசிடன்ட் சுந்தரன் நான் நீ பேசணும்னு சொன்னேன் என்கிட்ட. பகவான் பேரில் பேசணும். நிறைய பெரியவாள்லாம் வயசானவாள்லாம் பேசின்னு இருக்கா, பகவானை பார்த்தவாள்லாம் பேசினா. யோகிராம் சுரத்குமார் சுவாமி சச்சிதானந்தா வந்திருந்தார். அப்புறம் நிறைய பெரியவாள்லாம் பேசினா. நானாகாரு இருந்தார், அவர் பேசினார். அன்றைக்கி அந்த மவுண்டன் பார்த்துட்டு கூட ஏதோ இதில் ஒரு ஃபோட்டோ இருக்குது, அது பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தா ஐடென்டிஃபை கூட பண்ண முடியாது பல பேருக்கு. அப்போது பகவானை பற்றி பேச ஆரம்பிக்கிற போது ஏதாவது ஒரு தியான ஸ்லோகம் பகவான் பேரில் சொல்லணும். அப்போ சட்டுன்னு எதுவுமே ஞாபகம் வரல. இந்த கௌடபாத காரிகா ஸ்லோகம் தான் ஞாபகம் வந்தது. ஞானேன ஆகாசகல்பேன, அவரோட ஞானம் எப்படி இருக்குது, ஆகாசம் போல் அனந்தமாக இருக்குது. தர்மான்யோ ககனோபமானு, அவர் பார்க்குற விஸ்வமும் அவர் பார்வையில் பிரபஞ்சமே இல்லை, அதுவும் அவருக்கு ஆகாசம்தான். ஞேயாபின்னேன சம்புத்தா, பார்க்கிறவன் பார்க்கப்படுற பொருள்னு இரண்டு இல்லை. தம் வந்தே த்விபதாம் வரம், நம்மளை போல் 2 காலில் தான் நடந்தார். சாதாரண மனுஷனை மாதிரி இருந்தால் அந்த 2 காலில் நடந்தவர்களில் பரம பூஜனீயனாக இருக்கக்கூடிய
குருவுக்கு பேர்லாம் சொல்லலை கௌடபாதாச்சாரியர். அந்த 2 காலில் நடக்கிறவருக்கு நமஸ்காரம்னார். 2 காலில் ஆகாசம் நடக்கிறது, 2 காலில் ஞானம் நடக்கிறது, 2 காலில் பூர்ண வஸ்து நடக்கிறது. அப்படி இருக்கிற தம்பந்தே த்விபதாம் வரம் அப்படின்னு. அன்றைக்கி சுவாமி சாந்தானந்தா புரி வசிஷ்ட குஹா அவரும் இருந்தார். அவர் சொன்னார், நீங்கள் எடுத்து சொன்னது ஆப்ட் ஸ்லோகம் பகவான் பேரில், அந்த தியான ஸ்லோகங்கிறது ரொம்ப பர்ஃபெக்ட். அது அப்போது அதுதான் பகவான் ரமணருங்கிறது. அது பூர்ண பொருள். ஆகாஷரீரம் பிரம்ம சத்யாத்ம பிராணாராமம் மன ஆனந்தம் சாந்தி சமிருத்தம் அமிர்தம் பிராச்சீன யோக்யோபாஸ்வ இது பிராச்சீன யோக்ய உபாஸ்வ. பிரம்மத்தை எப்படி உபாசனை பண்ணணும்? ஆகாஷ சரீரம் பிரம்ம. நமக்கெல்லாம் ஒரு சரீரம் இருக்கு இல்லையா, ஃபோட்டோ எடுக்கலாம். பிரம்மத்துக்கு என்ன சரீரம்னா ஆகாசமே சரீரமம். ஆகாஷ சரீரம் பிரம்ம. அப்புறம் என்ன? அது உள்ள ஆத்மாவாக இருக்குது. ஆத்மானா என்ன? பரிணாமம் இல்லாமல், சேஞ்ச் இல்லாமல் இருக்குது. அதனால சத்யாத்ம. அதிலிருந்து தான் பிராணன் உதிக்கிறது, பிராணன் அடங்கிறது. பிராணாராமம் மன ஆனந்தம். ஆனந்தம் அதோட ஸ்வரூபமாக இருக்கு. சாந்தி சமிருத்தம் அமிர்தம். பிரம்மத்தை உபாசனை பண்ணுற போது என்ன பாவத்தில் உபாசனை பண்ணணும்னா, சமிருத்தமாக இம்மென்ஸாக பிரபலமாக இருக்கிற சாந்தின்னு உபாசனை பண்ணு. இப்போ பகவான் ரமண பகவானை பார்த்துட்டு போனவாள்லாம் பகவானை எப்படி உபாசனை பண்ணினா? சமிருத்தமான சாந்தியாக உபாசனை பண்ணினா. அப்படி போய் பகவானை பார்த்துட்டு வந்தோம்னா என்ன இம்பேக்ட் அவன் மேலே இருந்ததுன்னு, அப்பா அப்படி ஒரு சாந்தி, அப்படி ஒரு சாந்தி, அப்படி ஒரு சாந்தி. அப்படி கனமான இருக்கிற மௌன கனாமிருதாப்தி அப்படின்னு ஒரு பெரியவர் மலையாளத்தில் எழுதினார். மௌன கனாமிருதாப்தி அப்படின்னு. அப்படின்னா கனீபூதமாக இருக்கிற மௌன கடல், மௌன சமுத்திரம், கனமாக இருக்கக்கூடிய மௌன சமுத்திரம் அப்படின்னு எழுதினார். மௌன கனாமிருதாப்தி, அமிர்தாப்தி, அமிர்தக்கடல், மரணமற்ற மௌன தூய மௌன நிശ്ചல ஆழி அது. அப்படி தான் உபாசனை பண்ணுன்னு வேதமும் சொல்கிறது. அப்படி இருக்கிற உபாசனாமூர்த்தி சிவன் அப்படின்னாலே இந்த மௌனம் தான். சிவன்னா என்ன? சிவம் சாந்தம் அத்வைத்தம் அப்படின்னு உபனிஷத் சொல்கிறது. பிரபஞ்சோபசமம் சாந்தம் சிவம் அத்வைத்தம். உலகமற்ற நிலை, பிரபஞ்சமே அற்ற நிலை, சாந்தமாக இருக்கக்கூடிய நிலை, சிவமாக இருக்கக்கூடிய நிலை. இப்படி உபாசனை பண்ணுன்னு ஸ்ருதி நமக்கு உபாசனைக்கு ஒரு உபதேசம் கொடுக்கறது, மந்திரத்தை கொடுக்கறது. அப்படி பகவானை பார்த்தவர்கள்லாம் அப்படி தான் பார்த்தா. அந்த பகவானை அணுகி அடியாறுகளெல்லாம் பாய்தலற்ற மனத்தவர் தொழும். அவர்களோட மனசெல்லாம் அடங்கிப்படுத்து, சாந்தமாயிடுது இல்லையா? அப்படி இருக்கிற ஒரு அவதாரத்தை தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபம்னு இல்லாமல் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? அப்படி தட்சிணாமூர்த்தி. அதனால் ஒரு ஸ்லோகம் காவியகண்ட கணபதி முனி எழுதினார். சதாசிவ சமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்தியமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம்னு பிரசித்த ஸ்லோகம். அதான் இப்போ நான் இப்போ எழுதி வச்சிருக்கிற ஸ்லோகம் கூட ஒன்று சொன்னேனே, சதாசிவ சமுத்பூத சுத்த ஞானீக ரூபிணி. அதை எப்படி எழுதணும்னு பார்த்தேன். ஏன்னா அருணாச்சலத்திலேருந்து வந்த ஞானம் அது. அதனால் சதாசிவ சமுத்பூத சுத்த ஞானீக ரூபிணியும். சுத்த ஞானம், அதில் வேறு ஒன்றும் கலர்ப்பே கிடையாது, கலப்படமே இல்லை. அப்புறம் என்ன, நடுவில் ஒரு குருவாக சொல்லிக்கிறதுக்கு இல்லை. ரமணாச்சாரிய சம்பூர்ணம், அந்த ரமணன்கிட்ட பூர்ணமாயிடுத்தது. வந்தே குரு பரம்பராம் அப்படி. காவியகண்டர் எழுதினார், ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தி சாரம்பம். இந்த சந்தஸ் சரியாகிறது, சமாரம்பம் வராது. ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தி சாரம்பம், தட்சிணாமூர்த்தி சாரம்பம் அல்லவா, சங்கராச்சாரிய மத்தியமாம் ரமணாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம் அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் எழுதினார். ஏன்னா இது தட்சிணாமூர்த்தி சங்கராச்சாரிய ரமணர். அதனால் அதே தான் சங்கராச்சாரியர் என்ன அத்வைதம் ஆத்ம தத்துவ உபதேசம் பண்ணார், ஒன்றும் வித்தியாசம் கிடையாது. பகவான் அந்த ஃப்ரிஞ்செல்லாம் எடுத்து கொடுத்து அவ்வளோதான். பூர்வபக்ஷம், சித்தாந்தம், வேண்டாத அந்த காலத்துக்கு மட்டும் தேவையாக இருந்த விஷயங்கள் இன்றைக்கி இல்லை. இதில் நியாயமும் வைசேஷிகமும்
சௌகத மதம் சூன்யவாதம் எல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுட்டு போதும் பண்ண போகிறதில்ல இல்லையா. ஞானத்தை மட்டும் எடுத்துட்டது அந்த எசன்ஸ். அதுவும் சங்கராச்சாரியர் பகவான் பின்னால் சொல்கிறார், எனக்கு ஹிருதயத்தில் எது பிரகாசிச்சதோ அதை நான் சொல்கிறேன். அப்புறம் பார்த்தா அது சங்கராச்சாரியரோடதும் அதுவும் ஒன்றாவே இருக்குது. அப்படி தான் இல்லாமல் அது சங்கராச்சாரியரை பார்த்து அவர் ஒன்றும் பண்ணலை. அதுதான் சிவசமுத்பூதமாக இருக்கிற சிவன் உபதேசம். இது உந்தி பர அப்படின்னு நேற்றுக்கு சொன்னேன். சிவன் உபதேசம் இது சுத்தமான சிவன் உபதேசம். சிவ பரம்பரை, சிவ உபாசனா அங்கிதமாக இருக்கக்கூடிய ஞானம், சிவ உபாசனா கர்ப்பமாக இருக்கக்கூடிய ஞானம், அருணாச்சல உபாசனைய கர்ப்பத்தில் வச்சுருக்கக்கூடிய ஞானம் சொல்லணும் இது. அப்படி இருக்கக்கூடிய ஞானம். ஏன்னா பக்தி ஞானம் எல்லாம் இதுக்குள்ளே சேர்ந்து இருக்குது. அப்படி இருக்கிறத ஒன்று விமர்சனம் பண்ணுறதுக்காகத்தான் நாம் இந்த அனுசந்தானமே பண்ணுறோம் இப்போ. ஏன்னா நமக்கு தெரியணுமோ இல்லையோ நம்ம பிறந்திருக்கிற குடும்பத்தை பற்றி. புத்தர் பிக்ஷை எடுத்துன்னு வந்தார். யாரோட பிள்ளை புத்தர்? யாரோட பிள்ளை? சுத்தோதனன் யாரு? ராஜா இல்லையா, ராஜாவோட பிள்ளை. அப்போது எல்லாத்தையும் ராஜ்யத்தை விட்டுட்டு போய் கயாவில் போய் தபஸ் பண்ணி ஞானியாக எத்தனையோ பேருக்கெல்லாம் உபதேசமெல்லாம் பண்ணி, ஆனால் எல்லாம் பிக்ஷா நியமம் தான், பிக்ஷை எடுத்துகிட்டே வரார். அப்போ அன்னைக்கு இவாளோட ஊருக்கு கபிலவஸ்துக்கு வரபோது ராஜாக்கெல்லாம் ஒரே ஊரெல்லாம் அலங்காரம் பண்ணி எல்லாம் ஏன்னா ராஜா தன் பிள்ளை சன்னியாசி ஆகப்படாது, சக்கரவர்த்தி ஆகணும்னு நினச்சி வளர்த்தினார். அவர் சன்னியாசியாக போயிட்டார் இல்லையா. இப்போ வரபோது ராஜா கிட்ட எல்லோரும் ரிப்போர்ட் பண்ண இன்னும் வரலே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறத சொன்னால் வர வழியில் பிக்ஷை எடுத்துகிட்டே வரான்னா ராஜாவுக்கு தாங்கலை. அவா ஊர்லேயே சக்கரவர்த்தி ராஜா அவரோட ஊர்லேயே பிக்ஷை எடுத்துன்னு வரான்னா தாங்கலை. ராஜா எல்லாம் கூட்டமாக போய் தேரில் போய் இறங்குறது இவர் கம்பீரமாக பிக்ஷா பாத்திரத்தோடு வரார். அப்படிதான் சரியான சக்கரவர்த்தி. அந்த சுத்தோதனனை யாருக்கு தெரியும் இல்லையா. இப்போது இன்றைக்கும் எத்தனையோ ஒரு பெரிய சாம்ராஜ்ய சக்கரவர்த்தி புத்தர் தான். அவன் சக்கரவர்த்தி ஆவர் சன்னியாசி ஆவர் ரெண்டும் ஒன்றா எடுத்து. அப்போது ஒரு ஸ்தோத்திரம் இருக்குது, தசாவதார ஸ்தோத்திரம். அதில் புத்தரை கூட போடுறா. அதில் எப்படி போடுறான்னா யோகினாம் சக்கரவர்த்தின்னு போடுறா. அவர் யோகி தானே, யோகிகளுக்கு சக்கரவர்த்தியாக இருந்தது. யோகினாம் சக்கரவர்த்தி சபுத்த பிரபுத்தோஸ்து மச்சித்தவர்த்தி அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் உண்டு. இப்போ இங்கே பார்த்தா பிக்ஷை எடுத்துன்னு வரார். இப்போ இந்த சுத்தோதனன் ராஜா போய் சொல்கிறார், என்ன நீ பண்ணுறேன்னு பார்த்தா தெரியலையா, பிக்ஷை எடுக்கிறேன். நீ இந்த ராஜ பரம்பரை க்ஷத்ரிய பரம்பரையில் வந்தவன். சிரிச்சிரி சொன்னார், அப்பா நீங்கள் க்ஷத்ரிய பரம்பரையில் வந்தவா, ராஜ பரம்பரையில் வந்தவா, நான் இந்த பிட்சுக்களோட பரம்பரையில் வந்தவன் தான். நான் இந்த பிட்சுக்களோட பரம்பரையில் வந்தவன் தான். நீ என்ன சொல்கிற, நீ என் புள்ள, உன் பிள்ளைங்கிறது நீ நினச்சின்னு இருக்க. அது ஐடென்டிட்டி எப்போவோ போயிடுத்து. நான் இப்போ புது ஜென்மா, இது த்விஜன் அப்படிங்கிறோம் இல்லையா. பிராமணனுக்கு த்விஜன்கிறோம். காயத்ரி உபதேசம் பண்ணினா த்விஜன்மா, இரண்டாவது பிறப்பு, இன்னொரு ஜென்மா. அப்போ த்விஜன்கிறோம். சரியா ரெண்டாமத்த ஜென்மா எப்போ வர்றதுன்னா ஆத்ம ஜானம் வரபோது, சாட்சா்காரம் வரபோது அவன் எந்த குரு பரம்பரையில் அவனுக்கு ஞானம் வந்ததோ அந்த குரு பரம்பரை தான். நான் அதான் சாதாரணமாக சொல்லிப்பேன், அருணாச்சலந்தான் நமக்கு. அருணாச்சலந்தான் நமக்கு. பிறந்தது கேரளாவில் பிறந்தேன், நச்சூரில் பிறந்தேன் எல்லாம் சொல்கிறோம், பாலக்காட்டில். ஆனால் சரியான பிறப்பு அருணாச்சலத்தில் தான். அண்ணாமலையில் தான் பிறப்பு. பகவான் ரமணரோட ஞான குடும்பத்தில் தான் பிறப்பு நமக்கு, ஞான பரம்பரையில் தான் ஜென்மா இல்லையா. இன்னமும் சொல்லப்போனால் எங்கள் ஊரில் அக்ரஹாரத்தில் 2 குரூப். ஒன்று தஞ்சாவூர் சைட்லேருந்து வந்தவா கொஞ்சம் பேர் திருவண்ணாமலையிலேருந்து வந்தவா. அதனால் எங்கள் பூர்வீகம் ஒரு 2 சதாப்தங்களுக்கு பின்னால் திருவண்ணாமலையாகவே இருந்திருக்கணும். அருணாச்சலத்துலேருந்து போனவா தான். அது ஒரு சமயம் ஆகிற போது அந்த சரீரம் திருப்பி அருணாச்சலத்துக்கு போயிடுது, அவ்வளோதான். அப்போது அருணாச்சல உத்பூதம் தான்.
அதில் உத்பவிச்சு அதிலேயே நின்று அதிலேயே அடங்கிறது இல்லையா? அந்த குரு பரம்பரை தான் நமக்கு பரம்பரை, அதுதான் நமக்கு குடும்பம். நம்ம கோத்திரம் சொல்கிற போது என்னத்தை சொல்கிறோம்? ரிஷிகளை தானே சொல்கிறோம். இல்லாமல் கோத்திரம் நம்ம தாத்தா பெரிய தாத்தாவா சொல்கிறோம்? ரிஷிகளை தான் சொல்கிறோம் இல்லையா? அதுதான் பரம்பரை. அப்படி இருக்கிற ஒரு பரம்பரை. அதனால் அந்த பரம்பரையில் தான் பகவான் ரமணர் பிறந்தார். அந்த ஞான பரம்பரை, அந்த வாழ்க்கையில் ஒரு கஷ்டம் துன்பம் வரப்பட்ட காலகட்டங்களில் தான் மகாபுருஷர்கள்லாம் அவதாரம் பண்ணுறான்னு நான் சொன்னேன். சர்வ யதா யதாஹி தர்மஸ்ய க்ளானிர்பவதி பாரத அபியுத்தானம் அதர்மஸ்ய ததாத்மானம் சிருஜாமியகம் அப்படின்னு கீதையில் இருக்குது. தர்மத்துக்கு ஒரு மறை வரபோது, அதர்மம் தலை தூக்கிற போது ஆத்மாவை நான் பிரகாசப்படுத்துகிறேன். சிருஜாமியகம். இந்த ஸ்லோகத்தை சாதாரணமாக நம்ம எப்படி வியாக்கியானம் பண்ணுவோம்னா, ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கலாக வியாக்கியானம் பண்ணுவோம். சொசைட்டியில் தர்மத்துக்கு கிளானி வரபோது சொசைட்டியில் ஒரு கிருஷ்ணாவதாரம் ராமாவதாரம் அது என்றைக்கோ ஹிஸ்டரியில் நடக்கிறது. ஆனால் தர்மத்துக்கு கிளானி நம்ம சரீர மனசில் அப்பப்போ வந்துட்டே இருக்கும். சரீர மனசு தான் தர்மம் பண்ணுறது, சரீர மனசில் தான் அதர்மம் வர்றது. அதர்மத்தோட அதர்ம ஆபிமுக்கியமும் அதர்ம அபிபவமும் நம்ம சரீர மனசில் வரபோது பகவான் என்ன சொல்கிறார்? ஆத்மானம் சிருஜாமியகம். அந்த பதம் ரொம்ப முக்கியம். உள்ளே இருக்கிற ஆத்மாவை பிரகாசப்படுத்தி இவனை சரி பண்ணுவேனா. ஆத்மாவை பிரகாசப்படுத்தி உள்ளேயே தான் அவதாரம், வெளியில் ஒரு அவதாரத்தை தேவையில்லை. அந்த ஆத்மானம் சிருஜாமியகம் எப்படின்னா, வெளியில் சத்குருவாக வந்து அவதாரம் பண்ணி ஞானத்தை உபதேசம் பண்ணி உள்ளே இருக்கிற ஆத்மாவை சாட்சாத்காரம் பண்ணுறதுக்கு பண்ணக்கூடிய அந்த பரமோபகாரம் இருக்கே, அதுதான் நமக்கு ஈஸ்வரன் பண்ணுற பெரிய உபகாரம். நாலம் வா பரமோபகாரகம் இதம் து ஏகம் பசூனாம் பதே அப்படின்னு சிவானந்த லஹரியில் பகவத்பாதா சொல். இதுக்கு மேலே ஒரு பரமோபகாரம் பண்ண முடியுமாப்பா? இந்த விஷத்தையெல்லாம் குடித்து எல்லாரையும் காப்பாற்றினியேங்கிறார். இந்த உள்ளே இருக்கிற அஜ்ஞான விஷம் இருக்குது பாருங்க, காம குரோத லோப மோக அசுத்தி, அதையெல்லாம் நிவர்த்தி பண்ணி நமக்கு சாந்திக்கு வழி காட்டுறதுக்கு. அதுதானே அதர்மம். தர்மத்துக்கு கிளானி என்னென்னா, நான் ஆத்மாங்கிறத மறந்துவிட்டேன், அது ஒன்று. அப்புறம் நான் சரீரம்னு நினச்சுன்னுட்டேன். சரீரம் நினச்சிண்டா எல்லா பாபமும் வந்துடும். சரீரம்னு நினச்சிண்டத்துலேருந்து காமம் வந்துடும். அப்புறம் காமம் நடக்கலைன்னா கோபம் வந்துடும். அப்புறம் பொறாமை வந்துடும். அப்புறம் துவேஷம் வந்துடும், மாத்சரியம் வந்துடும். இது இண்டிவிஜுவலாக வரபோது ஒரு சின்ன குடும்ப கலகமாக நடக்கும். பெருசாக வரபோது ராஜ்ய கலகமாக நடக்கும். ரொம்ப பெருசாக வந்தபோது லோகத்தையே அழிக்கணும்னு தோணும். அந்த சுபாவம் ஒன்று தான். ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்கூலில் பென்சில் திருடுற பையன்தான் நாளைக்கு இன்னொரு ராஜ்யத்தை பிடிக்க போகிறான். ரெண்டுலேயுமே அந்த குவாலிட்டி வைஸ் ஒன்று தான், ஒரே விஷயந்தான். இதுக்கு மூல காரணம் என்ன? நான் அல்லாததை நான் நினச்சுன்னுட்டேன், திருட்டு பண்ணிவிட்டேன். ஸ்தேயம்ங்கிற தோஷம் வந்துடுது. மற்ற விஷயத்தை தன்கிட்ட கொண்டு வரத்துக்கு பார்க்குறது இல்லையா? இந்த தோஷத்தினால மனசில் இருக்கிற சாந்தி நிம்மதி போயிடுது. அதனால் மூல தோஷம், மூல அவித்யா என்னது? தன்னை மறந்து தனுவையே தானாய் எண்ணி எண்ணில் பிறவி எடுத்து இறுதி தன்னை தன்னில் உணர்ந்து தானாதல் உலக சம்சார கனவின் விழித்தலே காண்க. இந்த ஏகாத்ம பஞ்சகம். தன்னை மறந்து, தான் யார், தன்னோட ஸ்வரூபம் என்னன்னு மறந்து போயிடுது. தனுவே தானாய் எண்ணி, இந்த சரீரமே நான் நினச்சின்னு விட்டான். அதை நினச்சின்றதோட பிரயோஜனம் என்ன? எண்ணில் பிறவி எடுத்து. ஒவ்வொரு நாளைக்கு சொப்பனத்தில் எத்தனையோ பிறவி பார்க்குறோமே, என்னென்னமோ ரூபம் எடுத்துக்கிறோமே, என்னென்னமோ அனுபவிக்கிறோமே. இது மாதிரி தான் ஜென்மா, அடுத்த ஜென்மா. அது இட்ஸ் ஆல் பேஸ்ட் ஆன் பியூர் இக்னரன்ஸ், மிஸ்ஐடென்டிஃபிகேஷன் வித் த பாடி. எண்ணில் பிறவி எடுத்து இறுதியில் என்னாச்சு? தன்னை உணர்ந்து, தான் யாருன்னு ஒரு சத்குரு வந்து உபதேசம் பண்ண, தன்னை உணர்ந்து தானாதல். தூக்கத்துலேருந்து கனவுலேருந்து எழுந்தது, அப்பாடா நான் ஒன்றுமே நடக்கலையே அப்படிங்கிற மாதிரி தானாதல் உலக சஞ்சார கனவின் விழித்தலே காண்க. என்னென்னோ இங்கே போகிறான் அங்கே போகிறான் சஞ்சாரம் பண்ணுறான், எழுந்திருந்ததும் சொப்பனம் கலைஞ்சு போயிடுது. அதுபோல் அஜ்ஞான சம்சாரத்தில் இருந்து விழிச்சுண்டு நான் ஆத்மாங்கிற அனுபூதி, நான் பிரம்மங்கிற சாட்சாத்காரத்துக்கு முழிச்சுக்கிறது இருக்கே, அந்த சிவானுபூதி சிவானுபவம் தான்
பெரிய அனுகிரகம். அந்த அனுகிரகத்துக்காகத்தான் தர்ம சம்ஸ்தாபனம்னு அதுதான். என்ன தர்மத்தில் உட்கார வைக்கணும். தர்மம்னா என்ன? மகாபாரதத்தில் வியாசர் தர்மத்தை அலசி 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 அலசிட்டு லாஸ்ட்டில் சொன்னார் தர்மா அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம், பகவான் அர்த்தம். தர்மோ தர்ம விதுத்தமஹா. விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தில் தர்மஹாங்கிற சப்தத்துக்கு பகவான் அர்த்தம். மற்ற அர்த்தங்கள்லாம் போட்டு தானே சுற்றிகிட்டே இருக்க வேண்டியது தான். அதனால் தர்ம சப்தத்துக்கு சர்வ தர்மான் பரித்தியஜ்ய மாமேகம் சரணம் வரஜான்னு பகவான் ஏன் சொல்கிறார்? என்ன தர்மத்தை விடுன்னு, நீ தர்மம் நினச்சின்னு இருக்கிறதையெல்லாம் விடுப்பா, வாஸ்தவமான தர்மத்துக்கு சரணாகதி பண்ணு. நீ தர்மம் தர்மம் நீ நினச்சின்னு என்னென்னமோ பண்ணுறிய, அதை விடு. வாஸ்தவமாக ஆத்மாதான் தர்மம். ஆத்மாவை தெரிஞ்சுக்கோ. ஆத்மாவாக ஈஸ்வரன் இருந்து வழி காட்டுறார். அவனோட வாய்ஸை கேட்குறதுக்கு கற்றுக்கோ. அவனுக்கு அடங்கு, அவனுக்கு சரணாகதி பிரபத்தி பண்ணு. இதுதான் வாக்கியம். அதனால் அந்த அந்த குரு பரம்பரை, அந்த பரம்பரையில் பகவான் ரமணர் வந்தார். சர்வ தர்ம சம்ரக்ஷணத்துக்கு வந்தார். நமக்கு ஞானத்தை பிரகாசப்படுத்துறதுக்கு வந்த ஒரு அவதாரம் அது. அது யார் யார் இப்போ பகவான் யார் எதுக்காக அவதாரம் பண்ணான்? எனக்காக அவதாரம் பண்ணான்னு நான் சொல்லிப்பேன். இந்த மாதிரி தான் ஒவ்வொருத்தரும் பண்ணிக்கணும். ஒரு சத்குரு எதுக்குன்னா எனக்கு அறியத்துறதுக்கு இல்லாமல் லோகத்தில் அது பண்ண இது பண்ணணும்னா வழி தவறி போயிடுவோம். நம்மளுக்கு வழிகாட்டுறதுக்காக, ஞானத்தை கொடுக்கறதுக்காக இல்லையா? இப்போ பகவான் ரமணரோட கதை சொல்கிற போது நிறைய விஷயங்கள் நம்ம சொல்லிட்டு போனோம். இப்போ ரமண பகவானோட பக்தாள்லாம் கேட்டுன்னு இருப்போம். நம்ம சும்மா ரமணா டிவோட்டி அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்லிட்டுட்டோன்னும் பிரயோஜனம் கிடையாது. நம்ம கல்யாண இன்விடேஷனில் நமோ பகவதே ரமணாயா போட்டான்னால முடிஞ்சு போகலை கதை. அப்படியெல்லாம் பகவானை ஒதுக்க முடியாது. ஒரு கோவில் சாமி மாதிரி உட்கார வைக்க முடியாது இல்லையா? அவர் சொன்னது நம்ம வாழ்க்கைக்கு பிரயோஜனப்பட்டால் தான் நாம் ரமண பக்தரே தவிர, நமக்கு அந்த சாந்தி வந்தால் தான் ரமண பக்தரே தவிர பகவான் இல்லைன்னா முயற்சியாவது பண்ணணும். பகவானுடைய நூல் திரட்டெல்லாம் படிச்சுண்டு, உள்ளது 40 படிச்சுண்டு, உபதேச உந்தியார் படிச்சுண்டு, அக்ஷரமண மாலை படிச்சுண்டு, ஸ்துதி பஞ்சகம் படிச்சுண்டு, மனனம் பண்ணிட்டு வாழ கற்றுக்கணும். நமக்கு வேதத்தை, சாஸ்திரத்தை பகவான் தமிழில் கொடுத்துருக்கார், சம்ஸ்கிருதத்துலேயும் கொடுத்துருக்கார். அதனால் இங்கிலீஷ்லேயும் இருக்குது. எதையோ மனன நிதித்தியாசனம் பண்ணி இந்த உபதேசத்தை நம்ம கையில் கொண்டு வரணும். அதீதி போத படிக்கிறது, அப்புறம் உணர்வு வருது. அதனால் அப்படி ரமண பகவானுடைய சரித்திரத்தை நாம் சொல்ல பார்க்குற போது, கொஞ்சம் வருஷங்கள் முன்னாடி கிட்டத்தட்ட கடந்த ஒரு 800 வருஷம் நம்ம ஹிஸ்டரி எடுத்து பார்த்தோம்னா பாரதத்துக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமான காலம்தான். பல விதத்தில் இருக்கிற இன்வேஷன்ஸ், பல விதத்தில் இருக்கிற தாக்கலுக்கு பாரத தேசத்துக்கு அடிமை ஆயிருக்கு. அதுவும் வடநாட்டில், நார்த் இந்தியாவில் ரொம்பவே. அதனால் அவளுக்கு வேதமே மறைஞ்சு போயிடுது. வேதம் பிரகாசிச்சுட்டு இருந்த பூமி இல்லையா அதெல்லாம், பிரம்மாவர்த்தம்ங்கிற அந்த பக்கத்தில் வேதமெல்லாம் மறைஞ்சு போயிடுது. தக்ஷிண தேசத்தில் தான் வேதம் இருந்ததே தவிர நார்த்தில் இருக்கிற வேதமெல்லாம் மறைஞ்சு போய் இப்பவும் தக்ஷிண தேசத்தில் தான் இருக்குது. இப்போவும் நார்த்தில் இருக்கிறவாளை இங்கே வந்து தான் படிச்சுட்டு போக வேண்டியிருக்கு. ஆந்திர தேசத்துலேயோ தமிழ்நாட்டிலையோ வந்து தான் வேதாத்தியனம் பண்ணிட்டு நார்த்தில் இருக்கிறவா போக வேண்டியிருக்கு. அங்கங்கங்கங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் வேதாத்தியனம் நார்த்தில் இருக்குது, அவ்வளோதான். பெரியவா கூட நார்த்தில் எங்கெங்கேயோ இருக்கிற சாக்கைகளையெல்லாம் காஞ்சி பரமாச்சாரியால் காப்பாற்றினான். அவளையெல்லாம் கூட்டின்னு வந்து சொல்லிக் கொடுக்க வச்சு என்னென்னமோ பண்ணியிருக்கா, நிறைய பெரிய வேலை. அப்படி பார்க்க நார்த்திலெல்லாம் நிறைய தாக்குதல் வந்தது. சவுத்தில் தட்சிண தேசத்தில் வேதம் சம்ரட்சிக்கப்பட்டது, வைதிக சம்ஸ்காரம் சம்ரட்சிக்கப்பட்டது. நிறைய ரிஷிகள் இருந்த பூமி தட்சிண தேசம். அவதாரங்கள் எல்லாம் வந்தது நார்த்து. நம்ம புராணங்களெல்லாம் பார்த்தோன்னா அவதாரங்கள்லாம் நார்த்தில், ரிஷிகளெல்லாம் இந்த பக்கம். இப்போ ஆச்சாரிய புருஷர்கள்னு பார்த்தோம்னா ஆச்சாரியர் துவைத விசிஷ்டாத்வைத அத்வைதம் எல்லாம் சவுத்தில் தான், எல்லாம் தட்சிண தேசத்தில் தான். அப்படி இருக்கிற இந்த தட்சிண தேசம் பாகவதம் சொல்கிறது நிறைய ஞானிகள் பக்தாள்லாம் வருவாள் இந்த கலியில். கலௌ கலு பவிஷ்யந்தி நாராயணபராயணாக क्वचित् क्वचिन् மகாராஜ திரவிடேஷு ச பூரிஷா. நிறைய மகாபுருஷர்கள் வருவா.
திராவிட தேசத்தில் நிறைய வருவா, தமிழ்நாட்டில் நிறைய வருவா, கொச்சின் அங்கங்கே வருவா. ஆனால் தமிழ்நாட்டில் நிறைய வருவா. தாமிரபர்ணி நதியத்திர கிருதமாலா பயஸ்வினி காவேரி ச மகாபுண்ணியா பிரதி, இந்த நதிகளையெல்லாம் சொல்லி இந்த நதி கரையிலெல்லாம் ஞானிகள் வருவான்னு ப்ரெடிக்ஷன் இருக்குது. அப்படி பார்த்தோன்னா தட்சிண தேசத்தில். ஆனால் நம்ம தட்சிண தேசம் மட்டும் இல்லை, பாரதத்தில் பூரா மகாராஷ்டிரத்தில் எத்தனை மகாபுருஷர்கள் வந்தா, எத்தனை ஞானிகள் வந்தா இல்லையா. ஞானேஸ்வரர் வந்தார். அந்த பரம்பரையில் நாமதேவர், கோரா கும்பர், துக்காராம் பரியந்த எவ்வளோ பக்தாள அனுபூதிமான்கள்லாம் வந்தா. ஒரு சுதந்திர சம்பிரதாயமாகவே வந்தது அது. எல்லாம் அத்வைத்தம் ஆனால் பக்தி ரெண்டுமா சேர்ந்து ரொம்ப அழகான ஒரு சம்பிரதாயம். வங்கதேசத்தில் சைதன்ய மகாபிரபுவோட ஒரு கல்ட் வந்தது. அது அத்வைதமாக நிற்காமல் தீவிர துவைத்தமாக மாறி போயிடுது. அது அது எப்படி சைதன்யர் எப்படி இருந்தால் நமக்கு சரித்திரத்தில் தெரியாட்டாலும் அப்படியே கதை கட்டி பலம் ஆயிடுத்தது. ஆனால் அதுக்கப்புறம் எங்கேயும் அது திருப்பி வந்து தான் ஆகணுங்கிறதுக்காக ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் வந்தார். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரோட கதையும் நமக்கு அப்பப்போ ஞாபகத்துக்கு வரும். ராமகிருஷ்ணர் வந்தது ஒரு பெரிய ஒரு அவதாரம். அது பகவானோட சரித்திரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தா பகவானை கூட நிறைய பேர் ராமகிருஷ்ணா ஆஃப் சவுத் தான் சொல்லிட்டு இருந்தா ஃபஸ்ட்டெல்லாம். ஏன்னா அப்படி தான் புரிஞ்சுண்டா. ராமகிருஷ்ணர் மாதிரி தான் அவளுக்கு ஒரு உபமிக்கிறதுக்கு அன்னைக்கு இருக்கிற ஸ்பிரிச்சுவல் மைண்ட் செட்டில் கிடச்சிது. வங்கதேசத்தில் கல்கட்டாவில் பெங்காலில் ராமகிருஷ்ணர் அவதாரம் பண்ணது ஒரு பெரிய ஒரு இன்சிடெண்ட். நம்ம ஹிஸ்டாரிக்கலி ஸ்பிரிச்சுவல் ஹிஸ்டரியிலேயே அது ஒரு பெரிய இன்சிடெண்ட். ஏன்னாக்கா பாரத தேசத்துக்கு சொந்தமாக எதுவுமே இல்லைன்னு நினச்சிட்டு இருந்த காலத்தில் ஹிந்து மதத்தை மாற்றித்தான் நம்ம ஒத்துக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தாங்க. ஹிந்து மதத்தை ஹிந்து மதமாக நமக்கு எடுத்துக்க முடியாது. ஹிந்து மதத்தில் நிறைய மூட நம்பிக்கைகள் இருக்குது. கோவிலில் போய் சாமியை வழிபடுறது, விக்கிரகத்தில் பூஜை பண்ணுறதெல்லாம் போய். அதனால் இந்த கிறிஸ்டியன்ஸ் பைபிள் வர பிரிட்டிஷ் பரணம் இல்லையா, அவள் பைபிளை பூத்தி அந்த பைபிளிக்கல் மைண்ட் வந்துடுத்து உள்ள. நம்ம பார்த்தோம்னா அந்த பைபிளிக்கல் மைண்ட் எவ்வளவு மனசை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணியிருக்கு பார்த்தோம்னா, பகவானோட சரித்திரம் எழுதின பிவி நரசிம்ம சுவாமி செல்ஃப் ரியலைசேஷன் அது தொடங்கிறதே பைபிளை வச்சுட்டு தான். இந்த லூக்கோட பைபிளை மேலே கோட் பண்ணிட்டு தான் தொடங்குறார். அதை மேஜர் சாட்விக், ஆர்தர் ஆஸ்பார்ன் போல இருக்கிற வெள்ளைக்காரெல்லாம் பரிகாசம் பண்ணியிருக்கான். நமக்கு அவமானம் அது. எனக்கா பைபிளை கோட் பண்ணுறதுல ஒன்றும் அபமானம் கிடையாது, அது ஒரு பெரிய கிரந்தம் தான். ஆனால் அந்த ஒரு மைண்ட் செட் இருக்குது பாருங்க. நம்ம சம்ஸ்காரம் உள்ளே இல்லாமல் அந்த சம்ஸ்காரத்துக்கு பதிலாக அது உள்ளே போயிடுது ரொம்ப. அதுவும் என்ன எழுதுகிற போதும் நமக்கு ஒரு வெள்ளைக்காரன் முன்னாடி வந்துவிட்றான். நானே அது பார்த்துருக்கேன். அவனுக்கு அப்பீல் ஆகணும், இங்கே இருக்கிறவளுக்கு புரியணுங்கிறதே இல்லை. எப்படியோ ஒரு இங்கிலீஷ்காரனுக்கு அப்பீல் ஆகணும், இங்கிலீஷ்காரனோட மைண்டுக்கு போகணுங்கிறதே பிரெயினில் வந்துடுது இல்லையா. அவ்வளவு அப்போது கொஞ்ச நாள் அவள் பரணம் பண்ணிட்டு போனப்போ இன்ன வரைக்கும் நமக்கு அது உள்ளேருந்து போகலை. இப்போ கூட நம்ம உள்ளேருந்து அது போகலை, எங்கேயோ டீப் ரூட்டடாக உள்ள அது கிடக்கு. அந்த பரணம் பண்ணிட்டு போனதோட அதோட இப்போ இஃபெக்ட்னு சொன்னாலே அதுவே அதுதான். இம்பேக்ட்னு சொன்னீங்கன்னா அதுவே அதுதான். ஒரு இங்கிலீஷ் வார்த்தையை சொல்லி புரிய வைக்க வேண்டியிருக்கு இல்லையா. அவ்வளோ ஆழமாக அதுக்குள்ளே இருக்குது. ஆழமாக அது நமக்குள்ளே ஊடுருவி போயிருக்கு. அப்படி பெங்காலில் அப்போ ராமகிருஷ்ணர் பிறக்கிற போது நிறைய மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு இருந்தது. ரீஃபார்மேஷன் சொல்கிறோமே, ரெனைசன்ஸ் ரீஃபார்மேஷன்லாம் சொல்கிறோமே, அந்த மாதிரி நிறைய வந்துட்டு இருந்தது. அதில் சிலதெல்லாம் நல்ல விஷயங்கள், சில விஷயங்கள் மாற வேண்டியவை தான். ராஜா ராம்மோகன் ராய் அந்த மாதிரி இருக்கிறவா அதுபோல் நிறைய பேர் வேலை பண்ணிட்டு இருந்ததில் ஆஸ்திக சமாஜம், ஆரிய சமாஜம், அப்புறம் பிரம்ம சமாஜம் இதெல்லாம் இருந்தது. அதில் கேசப் சந்திர சேன் இவாள்லாம் ஒரு கிறிஸ்டியனைஸ்டு ஹிந்துவிசத்தை பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு இருந்தா. கிறிஸ்டியானிட்டி இல்லை, ஹிந்துவிசம் தான். ஆனால் ரூபத்தில் சுவாமியை வழிபடப்படாது, சுவாமி நிர்குணமாக ரூபம் இல்லாமல் வழிபடுறது. அப்படி ரூபம் இல்லாமல் வழிபடுறது என்ன ஐடியானே தெரியல, ஏதோ முஸ்லீம் மாதிரி பிரார்த்தனை பண்ணுற மாதிரி ஒரு சம்பிரதாயம் எல்லாம் பிரச்சாரம் பண்ணிகிட்டு இருந்தா. அப்படி இருக்கிற டைமில் எல்லாருக்கும் ரொம்ப அப்பீலிங்காக இருந்தது அவளோட உபதேசங்கள்லாம். பின்னால் விவேகானந்தர், நரேந்திரநாத், ராக்கால், சுவாமி பிரம்மானந்தா இவாள் எல்லாரும் கூட அந்த குரூப்பில் இருந்து படிச்சுட்டு இருந்தவா தான். அந்த டைம்லேயாக்கும் சுவாமி விவேகானந்தர் பின்னாடி சொல்கிறார், தென் தட் பவர் விச் டிக்ளேர்ட்
சர்வதர்மான் பரித்தியஜ்ய யதா யதா ஹி தர்மஸ்ய கிளானிர்பவதி பாரதா. தர்மத்துக்கு கிளானி வரபோது நான் வருவேன்னு எந்த ஒரு சக்தி உத்கோஷணம் பண்ணித்தோ அந்த சக்தி வங்கதேசத்தில் வந்து பிறந்தது. எப்படி பிறந்தது? எழுத வாசிக்க தெரியாத ஒரு பிராமணனாக பிறந்தது. எழுத வாசிக்க படிக்க தெரியாத ஒரு பிராமணனா ரொம்ப ஆச்சாரமாக ஆர்த்தடாக்ஸாக இருக்கிற ஒரு ஃபேமிலியில் பிறந்து ஒரு கோவிலில் அதுவும் உக்ரமூர்த்தியை பூஜை பண்ணுற பிராமணனாக வந்தார். அது ஒரு சாத்விகமான மூர்த்தி இல்லை, ஒரு காளியை பூஜை பண்ணுறவராக வந்து அந்த பிராமணனோட கால் கீழே பெங்காலில் இருக்கிற இன்டலெக்சுவல்ஸ் எல்லாம் நாய்க்குட்டிகள் பூனைக்குட்டிகள் மாதிரி உட்காந்துண்டா. அந்த அனுபூதியோட பவர், அந்த அனுபூதியோட சக்தியில் இந்த கேசவ சந்திரசேனவா இவாள்லாம் ராமகிருஷ்ணன் முன்னாடி நம்ம இதுதான் பாரத தேசம். விவேகானந்தர் அமெரிக்காவில் எல்லாம் போய் லெக்சர்லாம் பண்ணி பெரிய பெரிய 1000 பேர் ஆராதிக்கிறது செலிப்ரிட்டி ஆனதுக்கப்புறம் சொல்கிறார், இதெல்லாம் போய் நான் பெரிய டீச்சராக இருக்கிறது போய், குருவாக இருக்கிறது போய், சுவாமியாக இருக்கிறது போய், இதெல்லாம் அத்தியாசம், சூப்பர் இம்போசிஷன், அப்சடிட்டி அப்படிங்கிறார். இதெல்லாம் போய் அந்த தட்சிணேஸ்வரத்தில் அந்த ஆலமரத்துக்கு கீழே ஒரு துண்டை கட்டின்னு ஒரு பிராமணர் உட்காந்து பேசின்னு இருந்தார். அவர் கீழே உட்காந்துட்டு இருந்த அந்த குட்டி பையன்தான் உண்மைங்கிறார். லாஸ்ட்டில் ஒரு லெட்டரில் எழுதுகிறான், அந்த பிராமணனோட வார்த்தையை கேட்டுட்டு தன்னை மறந்து லோகத்தை மறந்து இருந்த அந்த சின்ன பையன்தான் உண்மையே தவிர இப்போ லோகத்துக்கு பூரா பிரசித்தமான இந்த ஆளெல்லாம் பொய்ங்கிறார் அவர். இது ஒன்றும் வாஸ்தவம் இல்லை. அதுதான் பாரத தேசத்தோட அந்தராத்மா, பாரத தேசத்தோட ஹிருதயங்கிறது. அதனால தான் ஸ்தாபகாயச்ச தர்மஸ்ய சர்வ தர்மஸ்வரூபிணே அவதார வரிஷ்டாய ராமகிருஷ்ணாய தே நமஹானு விவேகானந்தர் எழுதின ஸ்லோகம் இது. தர்மத்தை ஸ்தாபனம் பண்ணார். எப்படி? அத்தியாத்ம தர்மத்தை. யாரையும் கொலை பண்ணலை, யாரையும் கொல்லலை, கொல்ல வேண்டிய தேவை இருக்கலை. ஏன்னா பாரத தேசத்தில் அந்த சிறைக்குள்ள, அந்த நாடிக்குள்ள, நரம்புக்குள்ள ஒரு அபிமானத்தோட ஒரு லைட்னிங் பாஸ் ஆச்சு. விவேகானந்தரே பின்னால் சொல்கிறார், கன்னியாகுமரியில் உட்காந்து சுவாமிஜி என்ன பண்ணினீங்கன்னு கேட்டால் பாரத தேசத்தோட குண்டலினியை எழுப்பி விட்டேங்கிறார். அந்த குண்டலினியை எழுப்பி விட்டேன்னா நம்பிக்கையே இல்லை, நம்பிக்கையே இல்லை. நமக்கு ஏதாவது எல்லாம் வெளிநாடு வெளிநாடு இப்போ அப்படி தான் இருக்கும், இப்போவும் இருக்குது. நம்பிக்கையே இல்லை, நம்ம தேசத்தில் அபிமானமே இல்லை. நம்ம அபிமானத்து மேலே நம்மளே பச்சை தண்ணி விட்டுருக்கோம், நம்மளே அதை தணுக்க வச்சுருக்கோம் இல்லையா? அப்படி அதனால் பாரத தேசத்துக்கு சர்வமங்கலமும் கொடுக்கறதுக்காக, அது இங்கே அத்தியாத்மத்தை உணர்கிறதுக்காக. ஏன்னா இந்த பாரதம் அழிஞ்சு போயிடுத்தானா லோகத்தில் அத்தியாத்மமே போயிடும், அது போக முடியாது. அதுக்காக ராமகிருஷ்ணர் வந்து எல்லா மதங்களும் ஒன்று, எல்லாத்தோட சாரமும் பகவத் சாட்சா்காரம்தான். ஈஸ்வரனை சாட்சாத்தாக அனுபவித்து தெரிஞ்சுக்கிறது தான். அனுபவத்தில் வேணும், அனுபூதி வரணும். சும்மா வாய் பேச்சு பேசிட்டு பிரயோஜனம் இல்லை. அனுபூதி ஹிருதயத்துக்குள்ளே வரணுங்கிறத ராமகிருஷ்ணர் வாழ்க்கையில் காட்டினார். அதுலேயும் விவேகானந்தர் சொல்கிறார் பின்னால், வெஸ்ட்டில் வாழ்க்கைலாம் பெரிய பெரிய ஸ்காலர்ஸ்கிட்ட பேசுகிறதுக்கு சொல்கிறேன், நீங்கள்லாம் படித்தவா, புஸ்தகங்கள்லாம் படிச்சிருக்கீள், நிறைய பேச முடியும், நானும் தான் உங்கள்கிட்டலாம் பேசுகிறேன். ஆனால் நான் பார்த்துருக்கேன், ஐ கேன் ஹேண்ட் ஓவர் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி டு அனதர் பர்சன் ஆஸ் ஐ கேன் ஹேண்ட் ஓவர் எ ஃப்ளவர். ஒரு புஷ்பத்தை எடுத்து கொடுக்குற மாதிரி அனுபூதியை எடுத்து கொடுக்க முடியும். அந்த மாதிரி இருக்கிற மகாபுருஷரோட கால் கீழே நான் உட்காந்துட்டு இருந்திருக்கேன். அப்போ அந்த மாதிரி அனுபூதியை கொடுக்கறது தான் அத்தியாத்மங்கிறதே தவிர, எப்படி நம்ம பேசுகிறோம் இல்லையா, இப்போல்லாம் ஆன்லைனில் கொடுக்குறோம், எல்லாரும் கேட்குறா, அது ஒரு பாவம் வருது. வாஸ்தவமாக அந்த குரு சிஷ்ய உபனிஷத்துன்னு பேர். இதுக்கு உபனிஷத்துனா பக்கத்தில் இருக்கிறது, இன்டிமேட்டாக இருக்கிறது இல்லையா? எதானாலும் நமக்கு இப்போது ஆன்லைன் கிடைக்குமா, அது கிடைக்குமா, அது கிடைக்குமா கேட்டுன்னு இருக்கோம். அதெல்லாம் கேட்குறோம். கேட்குற போது ஒரு பாவம். புஸ்தகம் படிக்கிற போது ஒரு நல்ல புஸ்தகத்தை விட வேணால் நல்லதாக இருக்கலாம் நீங்கள் டைரெக்டாக வீடியோவில் பார்க்குறது. ஆனால் ஆத்மாவிலேருந்து ஆத்மாவுக்கு போகணும், ஹிருதயத்துலேருந்து ஹிருதயத்துக்கு போகணும். எதுவும் எந்த ஒரிஜினலும் இப்போது கல்யாணம் ஆன்லைனாக பண்ணிட்டா சரியாக இருக்குமா? ஒய்ஃப் அங்கே இருக்கா, புருஷன் இங்கே இருக்கா, 2 பேரும் ஆன்லைன்லேயே மாலையை மாற்றிண்டா, அந்த பக்கம் இந்த பக்கம். குழந்தை பிறக்கலையே, குழந்தை பிறக்க எங்கே குழந்தை பிறக்கும்? குழந்தை பிறக்குமா இல்லையா? நேச்சுரலாக இருக்கிறது, பிரகிருதியில் இருக்கிற எதுக்கும் ஆன்லைன்லாம் ஒர்க் ஆகாது. அத்தியாத்மத்துக்கும்
சித்துக்கிட்ட கலரணும். அது சரீரத்தை பற்றி நான் சொல்லலை, சரீரத்தோட இன்டிமசி இல்லை, அது ஹிருதயத்தோட இன்டிமசி. குரு எங்கேயோ இருக்கலாம், குருவை பார்க்காம கூட இருக்கலாம், தரிசனம் ஹிருதயத்துக்குள்ளே வரலாம், ஞானம் வரலாம். அவ்வளோ இன்டிமேட்டாக இருந்துதானா, அவ்வளவு ஒரு உபனிஷத் ஆகிடுத்தானா. உபனா சமீபத்தில், நிஷீதத்தைன்னு உட்கார்றான், பக்கத்தில் இருக்கான்னு அர்த்தம். நிச்சயேன சதுங்கிற தாதுவுக்கு அஜ்ஞானத்தை நீக்கம் பண்ணுறதுன்னு அர்த்தம், அவித்தியை நீக்கம் பண்ணுறது. அப்போ ரொம்ப உள்ள தனக்குள்ளே இருக்கிற அவித்தியை நீக்கம் பண்ணி தன்னை ஆத்மாவாக ஆக்கக்கூடிய இந்த வித்தியை சத்குரு கிட்ட குரு உபசக்திங்கிறோம் நம்ம. அந்த குரு உபசக்தி, குரு உபாசனை அதனால வரணும். குரு சரணாம்புஜ நிர்பர பக்தா சம்சாராத் அச்சிரான் பவமுக்தா. அப்படி ராமகிருஷ்ணர் பார்த்தோமானால் தான் இருந்து தட்சிணேஸ்வரத்தில் அந்த காளி கோவிலுக்குள்ளே இருந்து யார்கிட்டையும் ஒன்றும் பணங்கணும் ஒன்றும் வாங்காமல் அதுக்குள்ளே இருந்து ஒரு 17 பரமஹம்சர்களை பண்ணினார். எத்தனையோ கிரகஸ்தர்களை அனுபூதிமான்களாக பண்ணினார், ஞானிகளாக பண்ணினார். அதெல்லாம் ராமகிருஷ்ணர் ஒரு ஆள் நம்ம நினச்சிக்கிறோம் கூட்டாக தான் பண்ணோம், சங்கே சக்தி கலோயுகேம்பா, அது லோக விஷயத்துக்கு. ஆனால் ஸ்பிரிச்சுவலி பார்த்தேன்னா ஒரு ஆளுக்கு தான் பவர், வியக்திக்கு தான் பவர். ராமகிருஷ்ணர் என்ன பண்ணினாரோ அதை மெயின்டைன் பண்ணின்னு இருக்கிறதுக்கு தான் 1000 சன்னியாசிகள் இருக்கிற ராமகிருஷ்ணா மடம்ங்கிற இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷனே தவிர ஆர்கனைசேஷனாலும் ஒரு ராமகிருஷ்ணரை உண்டு பண்ண முடியாது, ஆர்கனைசேஷனால் ஒரு ராமகிருஷ்ணரை கிரியேட் பண்ண முடியாது. ஆர்கனைசேஷனால் ரமணாசிரமம்னா என்ன, பகவான் ரமணர் இருந்தார் அனுபவம், அதை மெயின்டைன் பண்ணிட்டு போய் அதை அப்படியே வரும் தலைமுறையில் பிரகாசப்படுத்த தான் முடியும். இல்லாமல் ரமணாசிரமத்தில் பகவானுக்கு மேலே இம்ப்ரூவ் பண்ணி ரமணரை விட பவர்ஃபுல்லாக இந்த எவல்யூஷன் இருக்கான்னு அப்படின்னா வரணும் இல்லையா. ஃபஸ்ட்டு ரமணர், அப்புறம் அவரை விட பெரியவர் பண்ண முடியுமா? முடியாது. ஏன்னா எவல்யூஷனே இல்லை, இங்கே பூர்ணம்தான். அந்த பூர்ண பொருள் வந்துவிட்டானே அதை சுற்றி வர ஒரு கோவில் கட்டுறது. கேரளாவில் என்ன சொல்லுவாங்க, காவும்பா. புதுசாக ஒரு விக்கிரகத்தை கொண்டு வந்து பிரதிஷ்டை பண்ணுறது ஒரு கோவில். காவுங்கிறது என்னதுனாக்கா பல இடத்துலையும் மேனிஃபெஸ்டேஷன்ஸ் வரும். இப்போ ஒரு இடத்துல போய் சில பேர் என்ன பண்ணுவோம், பொதுவாக அம்பாள், நிறைய அம்பாளுக்கு தான் காவு, தேவிக்கு தான் காவு. அந்த காவு எப்படி வரும்னா, இந்த கிருஷி வேலை பண்ணுறவா கத்தியை வாழை அரிவாளை ஏதாவது கல்லில் தீட்டினாக்கா கல்லில் ரத்தம் வந்துடும். அப்போ பயந்து போய் யாரையாவது பக்கத்தில் யாராவது பெரியவாள்கிட்ட போய் சொல்லுவாள், இந்த கல்லில் அப்போ இதில் அம்பாளோட ஒரு பிரபாவம் இருக்குது, சக்தி ஏதோ ரூபத்தில் பிரகாசிக்கிறா, அதை சுற்றி வர ஒரு கோவிலை கட்டுவான். அப்போ என்ன, விக்கிரகம் பிரதிஷ்டை பண்ணலை, கொண்டு போய் புதுசாக ஒன்றும் பண்ணலை, இருக்கிறத சுற்றி வரைக்கும் ஒரு கட்டிடம் கட்டி ஒரு கோவில் கட்டி பண்ணுறது. இது மாதிரி தான் ஆசிரமங்கள்லாம் வரும். ஒரு மகாபுருஷர் வரார், மகாபுருஷரை சுற்றி வர ஒரு காவு, அவ்வளோதான். அது ஒரு ப்ரொடெக்ட் பண்ணி அது காலாகாலத்தில் வரவாளுக்கு ஆராதனை பண்ணுறதுக்கு இருக்குது. நம்ம மூர்த்தியை உண்டாக்கலை, மூர்த்தி உண்டாகிறது, உண்டானத்தை சுற்றி வரைக்கும் ஒரு தீர்த்தம் பண்ணுறோம், ஒரு கோவில் மந்திரம் பண்ணுறோம். இப்படி தான் இந்த சம்ஸ்காரம் எல்லாமே. ஞானிகள் உண்டாகிறா, அவளை சுற்றி வர ஒரு காவு பண்ணுறோம் நம்ம. இப்படி அப்போது ராமகிருஷ்ணர் வந்தார் வங்க தேசத்தில், விவேகானந்தர் வந்தார். அந்த பிரச்சாரத்தில் பாரத தேசத்துக்கு ஒரு அத்தியாத்மமான ஒரு அனுபூதியோடு சிறந்த ஒரு ட்ரெஷர், ஒரு நிதி இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுது. நிறைய பேருக்கு அப்போ தான் தெரிஞ்சது நமக்கு ஏதோ இருக்குது அப்படின்னு. நம்பிக்கையே வரல நிறைய பேர். பாரத தேசத்தோட மகிமையை பற்றி நம்ம ஆளுகளுக்கு அப்போவும் நம்பிக்கையே இருக்கலை. அது விவேகானந்தர் காந்திஜி ஃப்ரீடம் மூமெண்ட்லாம் நம்ம சொல்கிறோம், எல்லாத்துக்கும் விதை சுவாமி விவேகானந்தர் போட்டது தான். நம்ம பாரதத்துக்கு ஃபாதர் ஆஃப் நேஷன் காந்திஜி சொல்கிறோம், அது எல்லாரையும் சொல்கிறோம். ஆனால் போன சரித்திரத்தை ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்தோமானால், எஸ்பெஷலி நம்ம அத்தியாத்ம வாழ்க்கையை ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்தோமானால், கடந்த ஒரு 150 வருஷத்துக்கு இடையில் பாரத தேச ஜனங்களெல்லாம் எந்த ரிஷிக்கு கடப்பட்டிருக்கா அப்படின்னாக்கா விவேகானந்தருக்கு தான். ஏன்னா சுவாமி விவேகானந்தருங்கிறது நிறைய பேருக்கு புரிய மாட்டேங்கிறது. ராமகிருஷ்ணர் புரிஞ்சால் கூட விவேகானந்தர், ஈவன் பகவானோட லிட்ரேச்சர்லேயே சில பேர்லாம் ராமகிருஷ்ணர் விவேகானந்தர் ஞானத்தை அடையாமல் இருந்தார்லாம் வர எழுதினவாளே இருக்கா. ஏன்னா ராமகிருஷ்ணர் சொன்னார், உன்னோட அனுபூதியை நான் பூட்டி வச்சுப்பேன், நீ பண்ண வேண்டிய வேலையெல்லாம் பண்ணினப்புறம் தான் திறந்து விடுவேன் அப்படின்னு ஒரு கதை இருக்குது. அதை என்ன நினச்சிக்கிறா, அவர் ஞானம் இல்லாமல் ஞானம் அப்புறம் தான் வந்தது.
அது ஞானத்தோட விஷயம் இல்லை. காரக புருஷர்கள் வாழலாம். அவளோட பூர்வ மூலம் தெரிஞ்சுன்னு விட்டான்னா அவள் வேலை பண்ண மாட்டாள். அதனால அந்த காரக புருஷர்கள்ங்கிறதுனால தான் ராமகிருஷ்ணர் சொன்ன ஏதோ ஒரு ரிஷியை கூட்டின்னு வந்தேன்னு ராமகிருஷ்ணர் வாயாலே சொல்லியிருக்கார். இந்த சப்த ரிஷிகள் மண்டலத்துலேருந்து யாரையோ அழைச்சின்னு வந்தேன் இந்த வேலை பண்ணுறதுக்காக. அவனோட பூர்வம்னா அதுதான். அது தெரிஞ்சுன்னு விட்டான்னா அவன் இங்கே இருக்க மாட்டான். அதே மாதிரி தான் லாஸ்ட்டில் லெட்டர்ஸ்லாம் விவேகானந்தர் சொல்கிறார், நான் இன்னும் இங்கே வரவே மாட்டேன், யாரு கூப்பிட்டாலும் இந்த பூமிக்கு வரமாட்டேன், அந்த தட்சிணேஸ்வரத்தில் பிராமணன் வாக்க கேட்டுன்னு நான் இந்த வேலைக்கு இறங்கி விட்டேன், இன்னும் வரவே மாட்டேன்னு எழுதுகிறார் அவர் ஒரு லெட்டரில். போரும் எனக்கு இந்த லோகத்தில் நம்ம வேலை இல்லைங்கிற. அவ்வளோ பெரிய வேலையை பண்ணிவிட்டு அப்படி நிசங்கத்தை அப்படியே விட்டு போட்டுட்டு போயிட்டான். அப்போ அவள் ஒரு வேலை பண்ண வந்தால் பண்ணினா போயிட்டா, அவ்வளோதான். இல்லை பாட்ஸும்பா, இந்த பவுல்ஸ் பாட்ஸ் எல்லாம் மாதிரி இப்படி பாட்டு பாடினே வருவாள் தெருவில், அது மாதிரி வந்துட்டு போயிட்டான் வாழலாம். அப்படி பாரத தேசத்துக்கு ஒரு பெரிய ஒரு மகிமையை ஹனுமான் எப்படி லங்கையில் போய் சீதாதேவியை பார்த்து திரும்ப ராமேஸ்வரத்தில் இறங்கினாரோ, அப்படி தான் பாரத தேசத்தோட அத்தியாத்ம சீதையை திருப்பி பிடிச்சின்னு வரத்துக்காக சுவாமி விவேகானந்தர் அமெரிக்காவுக்கு போய் திரும்பி ராமேஸ்வரத்தில் இறங்கினான். அதெல்லாம் நம்ம நினச்சி பார்க்கணும். அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ஹிஸ்டரி ரிப்பீட்ஸுங்கிற மாதிரி அந்த அத்தியாத்ம சீதை போயிட்டான் நமக்கு. அத்தியாத்ம சீதாங்கிற சக்தியை பிரிஞ்ச ராமர் போல் இருந்தது பாரதம், அழுதுண்டு. அத்தியாத்ம சீதை போயிட்டான். அதனால் அந்த அத்தியாத்ம சீதையை திருப்பி கொண்டு வரதுக்கு என்ன விவேகானந்தரே சொல்கிறார், அனுமான் பண்ண வேலை தான் நான் பண்ணேங்கிறார். கடல் தாண்டி போகிறது இல்லையா ஃபஸ்ட்டு டைம். அப்புறம் நிறைய குரங்குகள் பின்னால் போச்சு, அது வேற விஷயம். ஆனால் முதல்ல தாண்டி போனவர் இருக்காரு, சேது பந்தனம் பண்ணாமல் போனவர் இருக்காரு இல்லையா. இப்போ சேது பந்தனம் பண்ணி விசா எடுத்து பாஸ்போர்ட் எடுத்து இது பண்ணி அரேஞ்ச் பண்ணின்னு போகிறோம். ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட்டும் இல்லாமல் முதல்ல போய் யார் எங்கே போய் தேடணும்னு தெரியாமல் அப்படியே தான் இருந்தது. அந்த கதையை படித்தேன்னா தெரியும் உங்களுக்கு. யாரும் இல்லை, வழிகாட்டல, க்ரெடென்ஷியல் இல்லை, ஒன்றும் இல்லை, பார்த்துக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லை. அவ்வளோ இதெல்லாம் என்னத்துக்கு கஷ்டப்பட்டார். ஒரு இடத்துல அப்படியே சொல்கிறார், நீங்கள் இந்தியாக்காரா, உங்களுக்காக நான் என்னோட எல்லாத்தையும் தொலைச்சேன், உங்களுக்காக நான் என்னோட தியானத்தையும் தபஸையும் தொலைச்சேன், இப்படியெல்லாம் எழுதுறார் அவர் கொஞ்சம் கோபமாகவே. பாவத்தில், அந்த பாவத்தில் சொல்கிறார், உங்களுக்காக இது எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டேன் நான். எனக்கு ஒன்றும் இந்தியாவும் கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது. சன்னியாசிக்கு என்ன இந்தியான்னு கேட்குறார். சன்னியாசிக்கு என்ன ராஜ்யமாக இருக்குது, சன்னியாசிக்கு என்ன எத்தனை விஸ்வம் பவத்தேகனிடம். சன்னியாசிக்கு ராஜ்யமும் கிடையாது, மதமும் கிடையாது, ஜாதியும் கிடையாது, சரீரமும் கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது. ஆனால் நான் பண்ண வேண்டி வந்தது அப்படின்னு. அப்போது அப்படி தான் ராமேஸ்வரத்தில் இறங்குற போது பாஸ்கர சேதுபதி ராஜா கால் முட்டி போட்டு நின்று, சுவாமி என் தலையில் காலை வச்சுன்னு இறங்குங்கன்னார் போட்லேருந்து. அந்த மாதிரி ரோமாஞ்சம் உண்டாகிற மாதிரி இருக்கிற இன்சிடென்ட்ஸ் நம்ம ஹிஸ்டரியில் மறந்து. அந்த இடத்துக்கு தான் குந்துகால்னு பேர். ஏன்னா அந்த ராஜா கால் முட்டி போட்டு நின்றதுனால அந்த இடத்துக்கு ராமேஸ்வரம் பக்கத்தில் குந்துகால்னு பேர். என் தலையில் காலை வச்சுன்னு சுவாமி இறங்குவோம். ஏன்னா அவள்லாம் அவ்வளோ பிரிட்டிஷ்க்கு பட்டுட்டா. அப்படி இருக்கிறத கம்பீரமாக இறங்கினார் அவர். என்ன பின்னால் அந்த வெள்ளக்காரா சில பேர் எல்லாம் ஒரு இடத்துல வெள்ளக்காரனை பார்த்தாலே நடுங்கி விடுவாளா. அந்த குட்வின்னு சுவாமி விவேகானந்தருக்கு இங்கிலீஷ் டாக்கெல்லாம் ஷார்ட் நோட் எழுதி எடுத்துட்டவர். அவர் சுவாமிஜியோட காலில் ஷூ எல்லாம் பாலிஷ் பண்ணி போட்டு கொடுக்குறார். வேணும்னுட்டே உட்காந்துருக்கார். உட்காந்துருந்து இந்த பக்கம் வந்தப்புறம் சரச்சந்திர சக்கரவர்த்திகிட்ட சொல்கிறார், பாரு, உனக்கு அபிமானம் இருந்ததானால் எப்படி எல்லாம் கீழே வரும். நீங்கள் அவா ஷூ இத்தனை நாளைக்கு தொடச்சின்னு இருந்தேன் இல்லையா, அவா ஷூ க்ளீன் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருந்தேன் இல்லையா, உனக்கு அபிமானம் இருந்தேன்னா அவள் உன் காலு கீழே நமோ நம ஸ்ரீ குருபாதுகாபியாம்னு உட்காருவா. அஸ்மத் தேச பிரசூதஸ்ய சகாஷாத் அக்ரஜன்மனஹ ஸ்வம் ஸ்வம் சரித்திரம் சிக்ஷேரன் பிருத்திவியாம் சர்வமானவாகான்னு இன்னைக்கு சொல்லலை, நேற்றுக்கு சொல்லலை, செஞ்சுரிஸ் பேக் சொல்லலை, தௌசண்ட்ஸ் அண்ட் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் பேக் மனுஸ்மிருதியில் மனு சொல்கிறார், இந்த தேசத்தில் உள்ள ஆச்சாரியன்கிட்டேருந்து லோகத்தில் இருக்கிற எல்லாரும் அவாவா சரித்திரத்துக்கு பின்னாலே இருக்கிற அத்தியாத்ம ரகசியத்தை தெரிஞ்சுக்கணும். அப்படி அது சரித்திரம் காட்டி கொடுக்கறது, திருப்பி திருப்பி காட்டி கொடுக்கறது இல்லையா. சைனாவாகட்டும் எந்த தேசமாகட்டும், புத்தர் எங்கேருந்து போனார், இங்கேருந்து தானே போனார். இந்த தேசத்து அஸ்மத் தேச பிரசூதஸ்ய தானே புத்திசம் உலகம் பூரா பரவித்தாலும் இங்கேருந்து தானே பரவித்து. இப்படி பார்த்தோம்னா இப்படி
ஜீசஸ் கிறிஸ்துவும் இங்கே வந்துட்டு போயிருக்கார், பாரத தேசத்துக்கு வந்துட்டு போயிருக்கார். அப்போது எப்படி போனாலும் மதர் ஆஃப் ஆல் ரிலீஜியன்ஸ் அப்படின்னு அவர் சொன்னது. நாம் இதெல்லாம் பகவான் கதைக்கு பூர்வப்படம் பீடிக்க வேணாமானாக்கா, பகவான் கதைன்னு நான் ஒன்றும் கிளைம் பண்ணல. நான் இதை அனுசந்தானம் பண்ணதை அப்படி சொல்லிகிட்டே இருக்கேன். இதுக்கு வேறு பர்பஸ் ஒன்றும் இல்லை. நமக்கு சம்ஸ்கார சுத்தி, நம்ம மனசுக்கு சுத்தி ஆகணும், பக்தி வேணும், அது ஆத்ம ஜானத்துக்கு மெதுவாக வழி விட்டுன்னு போகணும். அதனால் முதல்ல பகவான் கதைக்கு வரத்துக்கு முன்னாடி ராமகிருஷ்ணரில் நான் நிறைய படிச்சிருக்கேன். அதிலெல்லாம் ஊறியிருக்கேன். ராமகிருஷ்ணா மடத்தில் இருந்த பழைய சன்னியாசிகள் கூடயெல்லாம் சின்ன வயசில் பழகியிருக்கேன். அவள் கூடையெல்லாம் ரொம்ப க்ளோஸாக இருந்திருக்கேன். அதனால் அந்த சம்ஸ்காரமும் என்னோடய ஹிருதயத்துக்குள்ளே உண்டுங்கிறதுனால ராமகிருஷ்ணரை முதல்ல சொல்கிறேன் நான். அதனால் ராமகிருஷ்ணர், விவேகானந்தர் அவள்லாம் பகவான்கிட்ட வந்த, ரமண பகவான்கிட்ட வந்தவாளில் ஒரு சமயம் குஞ்சுசுவாமி சொன்னார், நிறைய பேர் எப்படி வந்தார்னா, சில பேர் காந்திஜி வழி வந்தா, சில பேர் ராமகிருஷ்ணர் வழி வந்தா, சில பேர் வைதிகமான வழியில் வந்தா. சக்ஸஸ்ஃபுல்லானவா, ஞானத்தை அடைஞ்சவா. 3 உபாசனை. முருகனார் அவள்லாம் காந்தி வழி வந்தவா. முருகனார்லாம் காந்தி பீப்புளாக இருந்தவா முன்னால். ஈவன் விஸ்வநாத சுவாமி அவள்லாம் கூட. குஞ்சுசுவாமி எல்லாம் சம்பிரதாய பரம்பரையாக வந்தவர். அவர் சின்ன வயசுலேயே சிவன் உபதேசம் உள்ள வந்தவர் அவர். குஞ்சுசுவாமி எல்லாம் சில பேர் நிறைய பேர், நடனானந்தர் அவள்லாம் ராமகிருஷ்ணர் படித்து வந்தவா, ராமகிருஷ்ணர் வழியில் வந்தவா. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வைதிகமும் ஒரு பக்கம் உண்டு, ராமகிருஷ்ணரும் ஒரு பக்கம் உண்டு. ரெண்டுமே பகவான்கிட்ட வரபோது ரெண்டு இருந்தது, பின்னால் பேக்ரவுண்டில் இருந்தது. அதனால் ராமகிருஷ்ணரை அனுசந்தானம் பண்ணுறேன் பகவானை தொடங்கிறதுக்கு முன்னாடி. அந்த ராமகிருஷ்ணர் அந்த பரம்பரை பாரத தேசத்துக்கு பெரிய உபகாரம் பண்ணியிருக்கு, பரம உபகாரம் பண்ணியிருக்கு. நமக்கு ஒரு பக்கம் பாரதத்துக்கிட்ட ஒரு பக்தி, இன்னொரு பக்கம் நம்ம சம்ஸ்காரத்துக்கிட்ட ஒரு பக்தி, அப்புறம் உபனிஷத், கீதை எல்லாம் எல்லாருக்கும் அவைலபிள் ஆகிற மாதிரி புஸ்தகங்கள் ரூபத்தில் கிடைக்க ஆரம்பிச்சது. இதெல்லாமே அந்த ராமகிருஷ்ண பாவ பிரச்சாரத்தில் வந்தது தான். இப்படி இருக்கிற ஒரு பெரிய வைபவம் அந்த காலத்தில் உண்டாச்சு. அதுக்கப்புறம் 1890 பகவான் அதுக்கப்புறம் அடுத்தது பகவானுடைய அவதாரம். பகவானோட அவதாரம் நாம் பார்க்க போகிறோம். 1879 பகவானோட ஜென்மா. அதுவும் பகவான் பிறந்தது தமிழ்நாட்டில். நான் சாதாரணமாக சொல்வேன், தமிழ்நாட்டில் பிரசித்தமானவா பெரும்பாலும் தமிழ்நாட்டுக்காரர்களே இல்லை. நிறைய விஷயத்தில் ஞானிகள் மகான்கள் கூட பூர்வீகம் பார்த்தா எல்லாம் ஆந்திரக்காரா, தெலுங்குக்காரெல்லாம் நிறைய பேர் உண்டு. இவன் தியாகராஜ சுவாமிகள், தீக்ஷிதர், ஷியாமா சாஸ்திரி, சதாசிவ பிரம்மேந்திரார், இவாளெல்லாம் பூர்வம் ஆந்திர தேசத்துக்காரா, எல்லாம் பூர்வம் தெலுங்கு ஊர்லேருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தவா. இப்போ நாங்கள்லாம் தமிழ்நாட்டிலேருந்து கேரளத்துக்கு போயிட்டு திருப்பி தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தவா. பகவான் பூர்ணமாகவே தமிழ்நாட்டுக்காரன், தமிழை சேர்ந்தவருங்கிறது பகவான். அதனால தான் பகவான் தமிழுக்கு அவ்வளவு பிராதானியமும் கொடுத்தது போல் இருக்கு. தமிழுக்கு அவ்வளவு பிராமுக்கியமும் பகவான் கொடுத்தது அதனால தான் போல் இருக்கு. அதனால் பகவான் இந்த தமிழுக்கு அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தது. பகவானுடைய ஜன்மாவில் ஒரு பக்கம் ராமநாதபுரம் டிஸ்ட்ரிக்ட், இன்னொரு பக்கம் திருவண்ணாமலை. ராமேஸ்வரத்துலேருந்து மதுரை பர்யந்தம் முதல் காண்டம், திருச்சுழி காண்டம் சொல்லலாம். அதனால்தான் முருகனார் பாண்டி வன்சுழியற்பதி அப்படின்னு பாடினார். பாண்டிய தேசம் மதுரை இல்லையா, ஆண்டி வன்சுழியற்பதி, திருச்சுழியின் பதி, திருச்சுழிநாதனை கண்டேனே அப்படின்னு ஒரு பாட்டு உண்டு. திருச்சுழிநாதனை கண்டேனே, அந்த திருச்சுழிக்கு ஆவர்த்தபுரின்னு பேர் சம்ஸ்கிருதத்தில். அதுதான் ஜெகதீஷ சாஸ்திரி எழுதியிருக்கிற ஆவர்த்தபுரியாம் ஜனிதம் பிரபத்தியே. ஆவர்த்தம்னா சுழி, சம்சார சுழியில் மாட்டின்னு இருக்கோமோ நீ, நம்ம அந்த சுழிக்குள்ளேயே ஈஸ்வரன் அவதாரம் பண்ணி வேணால் நம்மளை கொஞ்சம் சுழியில் மாட்டின்டா யாராவது ஒருத்தர் அந்த சுழிக்குள்ளே தானே பிடிச்சி வெளியில் இழுத்துட்டு வரணும் இல்லையா.
சம்சார பங்க நிர்மக்ன சமுத்தரண பண்டிதா. அழகான நாம ஸ்ரீதர்ஜி எடுத்து கொடுத்த லலிதா சஹஸ்ரநாமத்தில் அம்பாளுக்கு ஒரு நாம சம்சார பங்க நிர்மக்ன சமுத்தரண பண்டிதா. அம்பாள் ஒரு பண்டிதையாம். என்னத்தில் பண்டிதைன்னா எக்ஸலன்ஸ். அதில் எக்ஸ்பர்ட். என்ன எதில் எக்ஸ்பர்ட்னா சம்சாரமாகிற சகதி அதுக்குள்ளே மாட்டின்னு இருக்கிறவாளை அதுலேருந்து வெளியில் எப்படி கொண்டு வரணுங்கிற டெக்னிக் அவளுக்கு தான் தெரியும். நம்ம பாட்டுக்கு பேசாமல் இருந்து அவள் கூப்பிடுற வழிக்கு போயின்னு இருக்கணும். அவள் ஏதேதோ வழியில் இழுப்பாள். இந்த வழியாக இழுத்தா சரியாகாதையெல்லாம் நமக்கு தோணும். ஆனால் அவளுக்கு தெரியும். அதனால் நம்மளுக்கு பின்னால் ஒர்க் பண்ணுற அந்த சக்திக்கு என்ன பண்ணணுங்கிறது தெரியும்னு அடங்கி கொடுக்கறது தான் உத்தம சாதகன் பண்ண வேண்டியது. அந்த மகாமாயைக்கு நீ கூட்டின்னு போ அப்படின்னு. அதனால் சம்சார பங்க நிர்மக்ன சமுத்தரண பண்டிதா அப்படின்னு நாம். அதனால் சம்சாரங்கிற ஒரு சுழி இல்லையா, அந்த சுழியிலேருந்து நம்மளை பொங்கும் சுழின்னு பேர் திருச்சுழிக்கு. அதுலேருந்து வெளியில் கொண்டு வருது. இப்போது பகவான் திருச்சுழியில் பிறந்தார். மதுரையிலேருந்து 45 கிலோமீட்டர். ராமேஸ்வரத்துக்கு மதுரைக்கு நடுவில்னு சொல்லலாம் நமக்கு. இப்போ கூட நாம் ராமேஸ்வரம் போகிற வழியில் திருச்சுழி போனோம். இப்போல்லாம் திருச்சுழினாக்கா எல்லாம் பல வித்தியாசங்கள் வந்துடுத்து. அன்னைக்கு பகவான் காலத்தில் அந்த நதி கரையில் இருக்கிற ஒரு அக்ரஹாரம். அது பக்கத்தில் நதி இருக்குது. அந்த நதி கரையில் இருக்குது திருச்சுழி. அங்கேயே ஆசிரமங்கள்லாம் கூட இப்போ கட்டியிருக்கேன். சில ஆசிரமங்கள்லாம் சில பக்தால் கட்டியிருக்கேன். சகஜானந்த சுவாமி கூட ஆசிரமம் அங்கே தான் இருந்தது. அந்த திருச்சுழி பாடல் பெற்ற ஊர். சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் பாடியிருக்கார், மாணிக்க வாசகர் பாடியிருக்கார். இப்படி இருக்கிற அந்த பாடல் பெற்ற ஊர் அது. அந்த திருச்சுழி சுவாமி விவேகானந்தர் இப்போ சொன்னேனே, விவேகானந்தர் இந்த சிகாகோ போய் பிரசித்தமாகி திரும்பி வர வழியில் திருச்சுழியில் ஒரு நாள் தங்கியிருக்கார். ஏன்னா அன்றைக்கி இந்த ரயில்வே ட்ராக் போடலை. அதனால் இந்த போட் ஏதோ வரணும், அது ஏதோ கிடைக்காத ஏதோ ஒரு இதனால் திருச்சுழியில் தங்கினா. அன்னைக்கு அந்த சமயத்தில் விவேகானந்தர் திருச்சுழியில் வரும்போது பகவான் அங்கேருந்து கிளம்பி கொடுத்து இல்லை, மதுரையிலேருந்து கிளம்பியாச்சு, திருவண்ணாமலைக்கு வந்தாச்சு. அப்போது அந்த திருச்சுழி இடம் திருநெல்வேலியிலேருந்து இந்த பக்கத்துக்கு மதுரை தஞ்சாவூர் ஜில்லாவும் இல்லை. மதுரை பகவான் வாழ்க்கையில் ரொம்ப முக்கியம். சரியாக சொல்லப்போனால் ஞானத்தை அடைஞ்சது எல்லாமே மதுரையில் தான். சாட்சாத்காரத்தை அடைஞ்சது எல்லாம் மதுரையில் தான். பேர் தான் அண்ணாமலையார் அடிச்சுன்னு போயிட்டார். அம்மா ஊட்டின சாப்பாடு பேர் அப்பாவுக்கு கிடச்சிருது. அந்த ஞான பால் குடித்ததெல்லாம் மதுரையில் தான். அனுபூதி அடைஞ்சது மதுரையில் தான். அதனால் மதுரையிலேருந்து 45 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் ஆவர்த்தபுரி. சுந்தரமையர்னு அப்பாவுக்கு பேர், சுந்தரி அம்மான்னு அம்மாவுக்கு பேர். ஆனால் அழகம்மாள் இல்லையோ, அழகுன்னு சுந்தரம். இது பகவான் அக்ஷரமண மாலையில் சொல்கிறார். அழகு சுந்தரம் போல் அகமும் நீயுமுற்று அபின்னமாயிருப்போம் அருணாச்சலா. அம்பாளுக்கு அழகுன்னு பேர், திரிபுர சுந்தரின்னு பேர் இல்லையா. பரமேஸ்வரனுக்கு சுந்தரேஸ்வரன் பேர். பார்வதி பரமேஸ்வராளுக்கு பகவானுக்கே வாழ்க்கை பூரா அப்படி தானே பேர். அம்மை அப்பனுக்கு குழந்தைங்கிற பாவத்தில் தான் பகவான் இருந்திருக்கு இல்லையா. மாதாச்ச பார்வதி தேவி, பிதா தேவோ மகேஸ்வரா, பாந்தவா சிவபக்தாச்ச, ஸ்வதேஷோ புவனத்ரயம். இதான் சன்னியாசியோட பாவம். சன்னியாசி யார்? அம்மா அம்பாள் பார்வதி, அப்பா யார்? பரமேஸ்வரன். ஊர் ஏது? உலகம் பூரா எங்கே போனாலும் ஊர் தான். யாரும் பந்துக்கள் தான். எந்த வீட்டில் போனாலும் சாப்பிடலாம், எங்கே வேணால் இருக்கலாம், எந்த இடத்துல வேணால் படுத்துக்கலாம். அதுதான் சன்னியாசியோட சுவாதந்திரியம். சன்னியாசியோட சுவாதந்திரியம் அதுதான் சங்கராச்சாரியர். சன்னியாசினா யாருன்னா உலகத்துக்கு பூரா குழந்தை. வர்த்தேத பாலகவத்து அர்பகவத்து, சின்ன குழந்தை மாதிரி இருக்கிறவன் தான் சன்னியாசி. எதுலேயுமே பற்று இல்லை. சின்ன குழந்தை. வர்த்தேய தெக்தமான சுகமதி சிசுவத்து அப்படின்னு சின்ன குழந்தை மாதிரி இருக்கான் துறவி. பாண்டித்யம் நிர்வித்ய பால்யேன திஷ்டாசேதுங்கிறது உபனிஷத் பிரேதாரண்யங்கள். பாண்டித்யத்தையெல்லாம் தெரிஞ்சுண்டாச்சு, ஆத்ம ஜானத்தை அடைஞ்சாச்சு, அப்புறம் பாண்டித்யத்தையெல்லாம் தூக்கி போட்டுட்டான், அப்புறம் குழந்தை மாதிரி இருக்கிறான்.
அப்படி இருக்கிறவன் தான் சன்னியாசி. அவன் என்ன சுவாதந்திரியம்? அம்மா அப்பா எங்கே போனாலும் அம்மா அப்பா இருக்கா. பார்வதி பரமேஸ்வரன் வேதம் சொல்கிறது, தத்துவத்தை உணர்ந்தவனுக்கு ரிஷிக்கு அம்மா அப்பா மடியிலேயே தான் இருக்கான். அவன் எப்போவுமே சோமாஸ்கந்தன் தான். சோமாஸ்கந்தர்னா என்ன? பார்வதி பரமேஸ்வரால் மடியில் இருக்க சுப்பிரமணிய சுவாமிக்கு சோமாஸ்கந்தன் பேர். ரமண பகவானையும் நம்ம ஸ்கந்தன் சொல்கிறோம். நம்மளாம் ஸ்கந்தமூர்த்தி தான். எப்படின்னாக்கா பிருத்திவி மாதா தியௌஹு பிதா தானே மந்திரம். வேத மந்திரம் என்ன சொல்கிறது? ஆமாம், தியௌஹு பிதா பிருத்திவி மாதா. இந்த பூமி அம்மா, ஆகாசம் அப்பாங்கிறது வேதம். அந்த பாவம் இருந்த ரிஷிக்கு எப்படி இருந்திருக்குன்னு நினச்சி பாருங்க. நம்ம பாட்டுக்கு மந்திரத்தை பைஹார்ட் பண்ணுறோம், ஆனால் அந்த மந்திரத்தை முதல் தடவை தரிசனம் பண்ணுற போது எப்படி இருந்திருக்கும்? அந்த பாவத்தை நம்ம புரியலை இல்லையா? அந்த ரிஷிக்கு தர்சனம்ங்கிறோம் நம்ம, மந்திர திரஷ்டா. அவர் இந்த பூமியை அம்மானு பார்த்து ஆகாசத்தை அப்பான்னு பார்த்து விட்டு தானே அந்த மந்திரம் சொல்லியிருக்கார். அப்படி பார்க்குற போது அவரோட நிலை எப்படி இருக்கும்? அப்படி தான் அந்த ரிஷியோட தர்சனம்ங்கிறது பேர். அந்த மாதிரி தர்சன நிலையில் பகவான், அந்த மாதிரி நிலையில் தான் பகவான் அக்ஷரமண மாலையில் அழகு சுந்தரம் போல் அகமும் நீயும் முற்று அபின்னமாயிருப்போம் அருணாச்சல. ஹே அருணாச்சல, அழகு சுந்தரம் போல். அம்பாளும் பரமேஸ்வரனும் ரெண்டு இல்லை, ரெண்டு பேரும் ஒன்று தான். சிவன்னா சிவனோட ரூபம் அம்பாளோடு தான், அம்பாளோட ஆத்மா சிவன் தான். பசுபதேகே ஆகாரிணி ராஜத்தே மூக்கபஞ்சசத்தியில் சொன்னார். அம்பாளோட ரூபம் என்ன அப்படின்னா, ஒரு ரிஷி கேட்குற அம்பாளோட ரூபம் என்னன்னு கேட்குறார். ஜட ஆதாரி, தலையில் சந்திரக்கலை, கழுத்தில் சர்ப்பம், கையில் சூலம், எல்லாமே அம்பாளை வரைச்சி வச்சுருக்கான். அப்போ அம்பாள் இல்லையே, இது பரமேஸ்வரன் ஆச்சே. இது பரமேஸ்வரன் இல்லைப்பா, இது அம்பாள் தான். பசுபதேகே ஆகாரிணி ராஜத்தே. அந்த பசுபதியோட ரூபத்தில் இருக்கிறது அவள் தான். பசுபதிக்கு எங்கே ரூபம்? அவனுக்கு ரூபமே இல்லையே. பசுபதேகே ஆகாரிணி ராஜத்தே. அந்த ஆகாரம் ரூபம் வந்துடுத்தானே அது சக்தியாக எடுத்து. எங்கே ரூபம் வந்துடுத்தோ அது அப்புறம் சிவமே இல்லை, அது சக்தி. அந்த ரூபத்தில் இருக்கிறது சக்தி தான், அம்பாள் தான். அந்த அம்பாள் தான் இந்த ரூபத்தில் இருக்கா. தட்சிணாமூர்த்திங்கிறோம், சிவன்கிறோம். இப்போ நம்ம தட்சிணாமூர்த்தி சந்நிதியில் பேசின்னு இருக்கோம் இல்லையா? தட்சிணாமூர்த்தி. தட்சிணாமூர்த்தி யாருன்னா, தட்சிணாமூர்த்தி ரூபிண்யை நமஹா அப்படின்னு அம்பாளுக்கு ஒரு நாமம் லலிதா சஹஸ்ரநாமத்தில். அதனால் தட்சிணாமூர்த்தின்னா அம்பாள் தான், அது பரமேஸ்வரி தான், சக்தி தான் இல்லையா? அப்படியே அந்த சக்தி சிவம், ஞானம், அன்பு, பக்தி, ஞானம் எல்லாமே சேர்ந்தது தான் அழகு சுந்தரம். அதுதான் பகவானுக்கு அம்மா அப்பா. அருணாச்சலேஸ்வரர் பகவானுக்கு மாத்ருபூதேஸ்வர சுவாமி, அம்மாவா இருந்த ஒரு அப்பா. அவள் தான் அம்மாவாக இருக்கா, அவர் தான் அப்பாவாக இருக்கார். பகவான் பின்னால் பாடியிருக்கார், அம்மையும் அப்பனும் ஆகி என்னை ஆக்கி அழித்துன்னு. அந்த பாடலாம் நம்ம பின்னால் பார்ப்போம். அண்ணாமலையார் தான் எனக்கு அம்மா, அண்ணாமலையார் தான் எனக்கு அப்பா, அருணாச்சலேஸ்வரர் தான் அம்மா, அருணாச்சலேஸ்வரர் தான் அப்பா. அவர் அம்மாவாகவும் இருக்கா, அப்பாவாகவும் இருக்கார். பின்னால் இருந்து ஆக்கி அழித்து நான் மாயையில் விழறதுக்கு முன்னாடி பிடிச்சின்னு எனக்கு ஞானத்தை கொடுத்து தன்னோட பதத்தில் உட்கார வச்சார் அப்படின்னு பாடியிருக்கார். அந்த பூர்ண நிலையில் பதத்தில் இருத்தி வச்சார் அப்படின்னு. அப்போது வெளியில் ஒரு அம்மா அப்பா, அழகம்மாளும் சுந்தரம் ஐயரும். அழகுனா லக்ஷ்மினால அழகு, பார்வதினால் அழகு, பவானினா அழகு, சர்வமங்களான அழகு. அழகுக்கு பேர் அவனுக்கு அது சௌந்தர்யாம்பாள்னே பேர் சொல்கிறோம். சௌந்தர்யாம்பாள். சுந்தர சுந்தர்யோஹோ. இது அழகு சுந்தரம்ங்கிறத லக்ஷ்மண சர்மா சம்ஸ்கிருதத்தில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்கார். சுபக சௌபகே இவ பவானஹம் பேதவர்ஜிதௌ ஸ்யாவ சர்வதா. சிவனுக்கு சுபகன்னு பேர், அம்பாளுக்கு சுபகான்னு பேர். சுந்தரேஸ்வரர், திரிபுர சுந்தரி, அப்படித்தான். அந்த அம்பாள் அழகு சுந்தரம், அழகம்மாள் சுந்தரேஸ்வரர் தம்பதி. ஒரு ரமண மகர்ஷி வரத்துக்காக, ஒரு சங்கராச்சாரியர் வரத்துக்காக, ஒரு ராமகிருஷ்ணர் வரத்துக்காக, ஒரு ஞானேஸ்வரர் வரத்துக்காக பிரகிருதி நிறைய வேலை பண்ணும். அவ்வளோ ஈஸியாகலாம் மகாபுருஷ ஜென்மா வந்துடாது. மகாபுருஷர்கள் பிறக்கிறதுக்காக
பகவான் கீதையில் சொல்கிறார், எத்தனையோ ஜென்மாக்கு அப்புறம் ஒரு குலத்தை தேர்ந்தெடுத்துன்னு அந்த ஜீவன் வந்து பிறக்கிறது. பர்ஃபெக்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் அதுக்கு பின்னால் வேலை பண்ணுறது. தத்திரதம் ந சுச்சீனாம் ஸ்ரீமதாம் கேஹே யோகபிரஷ்டோபிஜாயத்தே அதவா யோகினாமேவ குலே பவதி தீமதாம். இதெல்லாம் ஒரு சாஸ்திரம். அதானது நல்ல பவித்திரமான ஆச்சாரம் உள்ள குலத்தில், நல்ல சம்பத் சமிருத்தி இருக்கிற குலத்தில் வந்து சாதகர்களாக இருந்து பூர்வ ஜென்மாவில் சித்தி அடையாதவா வந்து பரப்பாளாம். எதுக்கு பணக்காரா குடும்பம்னாக்கா வந்து சின்னத்துலேருந்தே கஷ்டப்பட்டுன்னு தாரித்திரமாக இருந்தால் சாதனை பண்ண முடியாது. அதனால் பேசிக் நெசசிட்டிஸுக்கு கஷ்டமில்லாத இடத்துல வந்து பிறப்பா அப்படின்னு ஒரு காரணம் சொல்கிறது. அதனால் அதுக்கு சௌகரியமாக இருக்கணும். ஆனால் பணக்காரன்னு விட்டு வழி தவறி போன குடும்பமாக இருக்கக்கூடாது. சுச்சீனாம், நல்ல பியூர் ஃபேமிலி. ஸ்ரீமதாம் கேஹே, ஐஸ்வர்ய சமர்த்தமான ஃபேமிலியில் வந்து பிறப்பாளாம். அது ஒரு பக்கம். இன்னொன்று என்ன, யோகினாம் குலே பவதி. சில பேர் என்ன பண்ணுவா, யோகிகளோட குலத்தில் வந்து பிறப்பாளாம். அது ரொம்ப ரேர். இப்போ யோகி குலத்திலலாம் வந்து பறக்கிறதுங்கிறதுக்கு யோகிகள் கல்யாணம் பண்ணிட்டு இருக்கணும், அவளுக்கு ஃபேமிலி இருக்கணும், அதெல்லாம் ரொம்ப ரேராக நடக்கும். இப்போ ஞானேஸ்வரர் கதையை பார்த்தோமானால், அவள் அப்பா யோகியாக இருந்தார், விட்டல் பந்த். அவர் கிரகஸ்தனாக இருந்தார். அதுவும் ஈஸ்வர ஆதேசத்தினால கிரகஸ்தரானார். அப்புறம் குழந்தை பிறக்கலை. இவருக்கு தீவிர வைராக்கியம் வந்து குடும்பத்தையெல்லாம் விட்டு சன்னியாசியாக போயிட்டார் காசியில் போய். அப்புறம் பிராரப்த குருக்கு தெரிஞ்சு கொடுத்து ஒரு ஃபேமிலி இருக்குன்னு. அந்த கதையெல்லாம் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன்னா ரொம்ப இழுத்துட்டு போயிடும். அப்புறம் குரு ஆக்ஞை பண்ணுறார், திரும்ப போ. அப்படி திரும்ப போய் சந்நியாசத்தை விட்டுட்டு கிரகஸ்தாசிரமத்துக்கு போகிறார். சந்நியாசாசிரமத்தை விட்டு கிரகஸ்தாசிரமத்துக்கு திரும்ப வர குரு ஆக்ஞை பண்ணவே படாது. வாந்தாஷி அபத்திரபகான்னு பாகவதன் சொல்கிறது. அப்படி பண்ண முடியாது. ஆசிரமாவது ஆசிரமம் கச்சேத் நானியதாவ மத்பரச்சரேத்துன்னு இருக்குது. அப்படி இருந்தும் இவர் பண்ணினார். எதுக்குன்னா, ஒரு வைராக்கியத்தால் உழுது போட்ட ஒரு க்ஷேத்திரத்தில் வேணும் ஒரு பெரிய மகா ஞானிகள் பறக்கிறதுக்குங்கிறதுக்காகவே அப்படி ஒரு சிச்சுவேஷனை ஹிஸ்டரி கிரியேட் பண்ணிட்டு அது பரம தாபம் தாங்கிண்டாவா. சமூகம் எல்லாம் அவளை நிந்த பண்ணி, அவளை ஏன்னா சமூகத்தால் ஒத்துக்க முடியாது. சன்னியாசியாக இருந்தப்புறம் திரும்ப வந்து குழந்தை பிறக்கிறது எல்லாரும் ஆரம்பிச்சுட்டா என்னத்துக்காச்சு அப்புறம் சன்னியாசாசிரமம். அப்புறம் அவள் போய் சரீர தியாகம் பண்ணிவிட்டான். அந்த குழந்தைகள் அநாதைகளாக நடந்தது. அப்படி இருந்து ஞானத்தோட ஒரு பெரிய வெள்ளம், ஒரு பெருக்கு மகாராஷ்டிரத்தில் வந்தது இல்லையா. அதுக்கு ஒரு மூல காரணம் அந்த குடும்பம் எப்படி இருந்த அந்த க்ஷேத்திரம், ஒரு வயல். அந்த வயலில் இந்த வித்து வேணுமானால் அந்த வயலை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சது இல்லையா. வர்ணாசிரம தர்மம்னு வேதம் போட்டதுக்கு உத்தேசமும் ஜனங்களை பிரித்து வைக்கிறதுக்காக இல்லை, நல்ல வயலை ரெடி பண்ணி வைக்கணும். ஏதேதோ ஜீவன் மகாபுருஷர்கள் வந்து பிறக்கிறதுக்காக இந்த வயல் இருக்கணுங்கிறதுக்காகவே தான் பிராமண குலம்னு வச்சுண்டு அவள் தபஸ் பண்ணின்னு இருக்கணும், வேதாத்தியனம் பண்ணின்னு இருக்கணும், சாஸ்திராத்தியனம் பண்ணின்னு இருக்கணும். நமக்கு வந்து நம்ம குழந்தைகள்ங்கிறது என்னது, நம்ம பேருக்கு தான் நம்ம குழந்தைகள். எங்கேருந்தோ ஏதோ ஜீவன் வந்து ஒரு வித்து வந்து கிளி வந்து கொண்டு போடுறது. அந்த கிளிக்கு கூட தெரியாது அது என்ன வித்து. அது எங்கேயோ ஒரு மரத்தில் உட்கார, அது மேலே ஒட்டிக்கும், இன்னொரு இடத்துல கொண்டு போடும், இல்லாட்டா காஷ்டிக்கும், அங்கே அந்த மரம் முளைக்கும். இப்படி திவ்ய விருட்சங்கள்லாம் கூட முளைக்கும் இல்லையா. இது மாதிரி நேச்சரில் இருக்கிற ஒரு சக்தி எங்கெங்கேருந்தோ ஜீவனை கொண்டு போய் ஏதோ கர்ப்பபாத்திரத்துக்குள்ளே போடும். ஆனால் அதுக்கு பின்னால் பர்ஃபெக்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கும். நேச்சரில் பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயோ பூமியில் இருக்கிற ஒரு கிளி சென்னையில் வந்து இறங்குறது, அமெரிக்காவில் இருக்கிற கிளி சென்னையில் வந்து இறங்குறதுன்னா அது கேஷுவல் இல்லை. அது வந்து ஏதோ வழி தவறி வரல, ஓரோ வருஷமும் கரெக்டாக வருது, கரெக்டாக அதே இடத்துக்கு வருது, கரெக்டாக அந்த மைக்ரேட்டிங் பேர்ட்ஸ் அதே மரத்துக்கு வருது இல்லையா. எவ்வளோ பர்ஃபெக்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் பேக்கில் நிறைய இருக்குது. அதே மாதிரி ஒரு ஜீவனும் எந்த ஸ்டேஜ் ஆஃப் எவல்யூஷனில் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்தபடி ஒரு க்ஷேத்திரத்தில் போய் அதுக்கு தகுந்தபடி ஒரு குலத்தை தேர்ந்தெடுத்துட்டு அந்த குலத்தில் வந்து பிறந்து அங்கே கரெக்டு டைமில் போன ஜென்மாவில் எங்கே விட்டானோ அங்கே கனெக்ட் ஆகிடுவான். தத்திரதம் புத்தி சம்யோகம் லபதே பௌர்வ தேகிகம். பூர்வ தேகத்தில் எந்த ஒரு அறிவு இருந்ததோ அந்த அறிவுக்கிட்ட சம்பந்தம் வந்து ஞானத்தடைஞ்சு பூர்ணமாயிடும். இப்போ யோகி குலத்தில் பிறக்கிறது, யோகிகளாக இருக்கிறவாளோட குலத்தில் பிறக்கிறதுலாம் ரொம்ப அபூர்வம். ரிஷிகள் ஞானிகள்லாம் இருந்த குலம் இல்லையா. ஒரு குலத்தில் எங்கேயோ ஞானிகள் இருந்தான்னா அந்த பரம்பரையில் நான் பிரம்மவித் குலே பவதின்னு ஸ்ருதி சொல்கிறது. பிரம்ம ஜானத்தை அடையாமல் இருக்க முடியாது. அந்த குலத்தில் நிறைய ஞானிகள் வருவா. அப்புறம் பரம்பரையாக ஞானிகள் வந்துட்டே இருப்பா. அப்படி அந்த பரம்பரைன்னா அந்த பீஜம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதுக்குள்ளே.
இப்படி நம்ம ரிஷி பரம்பரை அப்படி தான் வந்திருக்கு. அதனால தான் நம்ம கோத்திரம் சொல்கிற போதெல்லாம் இன்னென்ன கோத்திரங்கள் திரையா ரிஷேய பஞ்சா ரிஷேயெல்லாம் சொல்கிறோம். 5 ரிஷிகள் 3 ரிஷிகள் இந்த பரம்பரையில் வந்திருக்கோம் எல்லாம் சொல்கிறோன்னா அந்த ஞாபகம் இருக்கணும். ரிஷி பரம்பரையில் வந்திருக்கோம் நாம். ரிஷிகள் நம்ம குலத்தில் இருந்திருக்கா, ரிஷிகள் நம்ம கோத்திரத்தில் இருந்திருக்கா. அப்படியாக்கும் அந்த ரிஷிகளை நாம் ஹிருதயத்துக்குள்ளே தரிச்சுன்னு இருக்கோம். அப்படி பகவானும் பிறக்கிறதுக்கு ஆவர்த்தபுரியில் காரணமாக இருந்த கோத்திரம் வரபராசர கோத்திர சமுத்பவம் வசுமதி சுரசங்கயசஸ்கரம் விமல சுந்தர பண்டித நந்தனம். வரபராசர கோத்திர சமுத்பவம், பராசர கோத்திரத்தில் வந்தார். சுந்தர பண்டித நந்தனம், சுந்தர பண்டிதன் அப்படின்னா சுந்தரேஸ்வரன் அவருக்கு பேராக இருந்திருக்கணும். ஆனால் சுந்தரமையர் தான் கூப்பிடுறோம். மதுரையில் இருக்கிற ஈஸ்வரனுக்கு சுந்தரேஸ்வரன் பேர், சொக்கநாதர்னு பேர். அவருக்கு சுந்தரேஸ்வரன் பேர் சுவாமிக்கு. சுந்தரம்னாலே சிவம்னு அர்த்தம். சத்தியம் சிவம் சுந்தரம்ங்கிறோம். அந்த சுந்தரம் ஐயர் அழகம்மாள் தம்பதி அவள் பரம்பரையில் பூர்வ பரம்பரையில் நிறைய ஞானிகள் வந்திருந்திருக்கா, நிறைய மகாபுருஷர்கள் வந்துருக்கா. இன்னமும் சொல்ல போனோன்னா ஓரோ பரம்பரையிலையும் யாரோ சந்நியாச மார்க்கத்தில் போயிருக்கா. யாரோ ஒரு ரிஷி பிட்சை எடுக்க வந்தவர் அனுகிரகம் பண்ணிட்டு போயிட்டார். அந்த பரம்பரையில் என்ன ஞானம் எப்படி வரும்னு சொல்ல முடியாது. யாரோ வந்து உபதேசம் பண்ணுவா, பரம்பரையாக ரிஷிகள் வந்துடுவா, ஞானிகள் வந்துடுவா, வந்துட்டே இருந்திருக்கா அந்த பரம்பரையில். பிராமணனே பிக்ஷாந்தேகி தான். இவ பரம்பரையில் ஒரு சாபம் மாதிரி ஓரோ ஜென்ரேஷன்லேயும் ஒருத்தர் பிக்ஷுவாக போயிடுவார்னு. அது அனுகிரகம் தான். சாபஹா கோனு அனுகிரகாங்கிறது பாகவதம். எது சாபம் எது அனுகிரகம் தெரியாது. சம்டைம்ஸ் சாபம் மாதிரி இருக்கும், அனுகிரகமாக இருக்கும். அனுகிரகம் சாபம் ஆகிடும். ரொம்ப சுக சமிருத்தியெல்லாம் கொடுத்தா சிலப்போ சாபமாக போயிடும். அதனால் அனுகிரகம் பண்ணினான் தான் நான் சொல்லுவேன். அது அந்த அனுகிரகத்தில் பரம்பரையாக ஞானிகள் சன்னியாசிகள் இருந்திருக்கா. பகவானோட தாத்தா ஒருத்தர் சன்னியாசியாக இருந்தார். பகவானோட அப்பா சுந்தரமையரோட சகோதரன் வெங்கடேஷையருங்கிறவர் அவர் சன்னியாசம் எடுத்துன்னு போயிட்டார். அப்போது குலத்திலேயே இருக்குது. பகவான் ஒரு சமயம் சொன்னார், கணேசனா சின்ன குழந்தையாக இருக்கிற போது 3 வயசு, ஆசிரமம் வாசலில் வண்டி மாட்டு வண்டி நிறுத்தி இருந்தது. அந்த வண்டியில் ஏறி உக்காந்துட்டார். அந்த வண்டிக்காரனும் பார்க்கல, வண்டி விட்டுன்னு வண்டி என்னாச்சுன்னா தனியாக ஓடி கொடுத்து, காளமாடு விரண்டு ஓடி கொடுத்து, ஏதோ பட்டாசு வெடிக்கிறதோ ஏதோ கூட ஓடி கொடுத்து. குழந்தைய காணும், வண்டி எங்கே போச்சு தெரியல, குழந்தையும் காணும். எல்லாரும் வந்து பகவான்கிட்ட கணேசனை காணும் அப்படின்னு. அப்போ பகவான் சொன்னாராம், இது குலத்தில் இருக்கிறது தான் ஓடி போகிறது, எங்கேயோ இருப்போம் வருவான், இது இந்த குடும்பத்திலேயே இருக்குது அப்படின்னு. அப்படி போய் தேடி அப்புறம் மாட்டு வண்டி எங்கேயோ போய் பிடிச்சி, அது வேறு சௌக்கியமாக வண்டியில் உட்காந்து இருந்திருக்காரு, எல்லா இடத்துலையும் போய் யாத்திரை பண்ணிட்டு. அப்படி அந்த குலத்தில் ரிஷி பரம்பரை, கௌள மார்க்கம்னு தந்திரத்தில் ஒன்று உண்டு. அவள் உத்தேசம் வேறு. ஆனால் வைதிகமாக பார்த்தோன்னா குலபரம்பரையாக நமக்கு ஞானம், வேதம், சாஸ்திரங்கள், அக்னி காரியங்கள் எல்லாம் டிரான்ஸ்மிட் ஆகி வந்துட்டே இருந்திருக்கு. அப்போது அந்த பரம்பரையில் பகவான் வந்தார். பகவானோட ஜனனம் ஆர்திரா தரிசனத்தன்னைக்கு, திருவாதிரை அன்னைக்கு. ஆர்திராவே அருணாச்சலத்தில் ரொம்ப முக்கியம். அதெல்லாம் நாம் நாளைக்கு பார்ப்போம். ஆர்திரா தரிசனம், திருவாதிரை வந்து அக்னியோட நட்சத்திரம், கிருத்திகா வந்து அக்னியோட நட்சத்திரம் இல்லையா. ரெண்டுக்கும் அக்னி தானே தேவதை இல்லையா. திருவாதிரைக்கு அக்னி தான் தேவதை, கிருத்திகாவுக்கு அக்னி தான் தேவதை. ருத்ரோ தேவதை சிவன், அது அக்னி தான். ஆர்திரா நட்சத்திரத்துக்கு ருத்ரன் தேவதை, கிருத்திகா நட்சத்திரத்துக்கு அக்னி தேவதை இல்லையா. ரெண்டுமே சிவன் தான். அக்னா விஷ்ணு சஜோஷ சேமா விருத்தந்து வாம் கிரஹா இல்லையா. அக்னியும் விஷ்ணுவும், ருத்ரன் விஷ்ணுவும் தான். அது அக்னியே ருத்ரன் தான். இங்கேயே பார்த்தோன்னா அக்னி திருவண்ணாமலையில் ருத்ரன் தான், சிவன் தான். அந்த ஆர்திரா நட்சத்திரம் அன்னைக்கு தான் அந்த அக்னி ஸ்தம்பத்தோட ஆவிர்பாவம். கிருத்திகை அன்னைக்கு தான் அம்பாள் போய் ஐக்கியமாகிறது. அந்த கிருத்திகாசு அக்னிமாததீதான்னு வேதத்தில் நான் வாக்கியம் இருக்கே,
அதை அங்கே காட்டுறது திருவண்ணாமலையில் அக்னி ஆதானம் பண்ணுறது அங்கே மலை மேலே. அப்படி அந்த அருணாச்சல மகிமை லோகத்தில் பூரா தெரியறதுக்கு அண்ணாமலையார் ஒரு ஜோதி வடிவமாக திருச்சுழியில் பூமியில் வந்து பறக்கிறார். பூமிநாதரோட க்ஷேத்திரத்தில் அந்த கோவில் வாசலில் தான் பகவானோட வீடு. நீங்கள் இப்போ கூட போய் பார்க்கலாம். பூமிநாதர் கோவில் வாசலில் தான் பகவான் ரமண மகர்ஷி பிறந்த கிரகம் இன்றைக்கி ஒரு கோவில் மாதிரி வச்சுட்டுருக்கா. எல்லோரும் போய் தரிசனம் பண்ணலாம். அந்த புனர்வசு நட்சத்திரம் ஆர்திரா தரிசனத்தை இன்றைக்கி ராத்திரியில் பகவானுடைய அவதாரம் ஜென்மா. அழகம்மாள் சுந்தரமையர் தம்பதிக்கு அந்த இதை நாம் இன்றைக்கி பிரதிபாதனம் பண்ணுறோம். நாளைக்கு அதை திருப்பியும் அந்த ஜென்மாவை சொல்லி அதுக்கு மூலமெல்லாம் சொல்லி கதைக்கு பிரவேசம் பண்ணுவோம். அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ चल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचला आवर्तपुर्यां जनितं प्रपद्ये पाण्ड्येशदेशे विहृतं प्रपद्ये शोणाचलप्रस्थचरं प्रपद्ये भिक्षुं तपक्लेशसहं प्रपद्ये आब्रह्मकीटान्तसमं प्रपद्ये जितारिषड्वर्गमहं प्रपद्ये सर्वज्ञतासारभृतं प्रपद्ये निस्सीमकारुण्यनिधिं प्रपद्ये अस्मात् प्रपञ्चादधिकं प्रपद्ये विश्वादिगोक्तेर्विषयं प्रपद्ये कालग्रहग्राहभयापनुत्यै कृतान्तशिक्षाकृतिनं प्रपद्ये विनेतुमार्तिं विषयाध्वजन्यां विज्ञानमूर्तिं ददतं प्रपद्ये कन्दर्पदर्पज्वरवारणाय कामारिलीलावतरं प्रपद्ये आजन्मवर्णिव्रतिनं प्रपद्ये कुण्डीभृतं दण्डधरं प्रपद्ये ब्रह्मासनध्यानरतं प्रपद्ये ब्रह्मात्मभूयं यतिनं प्रपद्ये हरं प्रपद्ये विजरं प्रपद्ये स्वतन्त्रतायाः सदनं प्रपद्ये अमेयसामर्थ्यवहं प्रपद्ये विशुद्धविज्ञानिवरं प्रपद्ये दौर्भाग्यतापत्रयकर्ममोह सन्तापहन्तारमहं प्रपद्ये यथार्थसङ्कल्पमपेतपापम् अवाप्तकामं विशुचं प्रपद्ये मनःप्रसादं भजतां ददानं मुग्धस्मितोल्लासिमुखं प्रपद्ये यथामशेषां व्यपनीयमोदप्रदेन नाम्ना रमणं प्रपद्ये शिवं प्रपद्ये शिवदं प्रपद्ये गुरुं प्रपद्ये गुणिनं प्रपद्ये मदीयहृत्पद्मजुषं प्रपद्ये शरण्यमीशं शरणं प्रपद्ये यतो ममात्मा भवसि त्वमेव ततो न वाच्यं मम किञ्चिदस्ति यथा तवेष्टं कुरु मां तथैव त्वाम् आत्मनाथं रमणं भजामि.